1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in, but it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. For verse 2, Electric Boogaloo. You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. Oh, you don't let the ruthlessness prevail. Oh, it's time now, light your fires for ascension. Like a phoenix, you burst in a fire burn. Thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Back to the sound.
Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. On a new adventure. Adventure. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. You'll find me dancing on my own. Nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm, I don't think of you. Don't call me up when you're feeling blue. You'll find me dancing on my own. Nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm, I don't think of you. Let me go. It's a new adventure. Okay, hello everyone. How are you, all of you? How is your AC preparation going on? I'm back with a very new live session. र नयाँ लाइभ सेसनको साथमा म आएको छु। म एसबी सर विद्यार्थीहरूको समस्याहरूमा समाधान खोज्नका लागि म्याथ र कम्प्युटर म्याथको के प्रब्लमहरू छ यसै तयारी गरेका विद्यार्थीहरूको पनि म लाइभमा सल्भ गर्ने गरिरहेको छु। आज हाम्रो QAD सेसन लाइभ 10 हो। हामी 10औं एपिसोडसम्म आइपुगेका छौँ। यसै गरी म धेरैभन्दा धेरै यस्ता लाइभ सेसनहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूलाई एससीई एक्जामभन्दा अगाडि। र विद्यार्थीहरूले आफ्नो समस्याहरू मेरो युट्युब लाइभ मार्फत समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान message me on my Facebook page, Master YT. So before beginning, let me wish best of luck for your SC examination. अब सबै दिन भइसक्यो होला, अब सबै सेल्फ स्टडी गरिरहेको होला। सेल्फ स्टडी गर्ने टाइममा चाहिँ धेरै विद्यार्थीलाई के पढौँ कसरी गरौँ
हैन कति पढ्दा हुने हो कस्तो क्वेशनसम्म गर्दा हुने हो कस्तो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हो कस्तो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट होइन यस्तो धेरै दुविधाहरू हुन सक्छ र कुनै पनि अझ स्पेशली म्याथमेटिक्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि त कुनै एउटा समस्यामा कुनै एउटा कुनै एउटा प्रब्लममा कुनै एउटा क्वेशन गर्ने बेलामा गाह्रो भयो भने अथवा गर्ने बेलामा आएन भने अर्को क्वेशन गर्नै मन लाग्दैन सो मेरो चाहना के छ भने कोही विद्यार्थीहरू टिचरको एब्सेन्समा अथवा सेल्फ स्टडी गरिरहेको बेलामा यदि कुनै क्वेशन्सहरूमा अड्कियो भने कुनै क्वेशन्सहरू गाह्रो भयो भने मेरो लाइभ सेसन त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि हेल्पफुल होस् स्पेसली जसले सेल्फ स्टडी गरिरहेको छ जसले चाहिँ एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउने टार्गेट गरेर सेल्फ स्टडी गरिरहेको छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मेरो टार्गेट रहेको छ सो मेरो अडियो कस्तो आइरहेको छ मेरो भिडियो कस्तो आइरहेको छ मेरो भिडियो स्क्रिनमा देखिएको छ कि छैन जस्ट लेट मी नो एन्ड आई विल बिगिन विथ द क्वेसन अफ मिस्टर अनुज मेरो अनुज भाइ धेरै दिनपछि अनुजले एउटा क्वेसन सोधेको थियो मेरो फेसबुक पेजमा I'm going to solve that question at first and then I will be solving the questions one by one. Please send the questions on my Facebook page, Master YT, and I'll be solving your questions one by one. Okay, just a minute. मेरो फेस क्याम देखिरहेको छैन जस्तो छ just a minute let me do some proper settings for face cam and then I'll be back in a while. On a new adventure. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I feel. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I feel. Okay, मेरो भिडियो देखिरहेको छ अहिले Is my face cam displayed in your device or not? YouTube मा मेरो फेस क्याम देखिरहेको छ कि छैन just let me know. Okay, I think अब चाहिँ देखियो होला So welcome back again. Please send your questions on my Facebook page. Without any delay, let me begin by solving the question of my dear students. The first question is of Mr. Anuj. So Anujको question थियो it is like this. It is the question of Mr. Anuj Paudel, I think. I forgot his full name. As I mentioned in my audio session also, he is a national player of table tennis. No, sorry, he is practicing for the national team selection, yeah. So the question goes like this. This is the question of arithmetic. And this question is, the marked price of a television set is rupees 10,000 if the amount of VAT is 90% of the discount amount. And its price with VAT is rupees 9,900. Find the discount amount. Screen राम्रोसँग देखिरहेको छ just let me know whether it is being displayed in your device or not. देखिरहेको छ कि छैन just let me know है त
So the question is like this. Let me discuss this question. मैले बारम्बार यो क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा यस्तो क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा अर्थमेटिक क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ फ्लो चार्ट बनाएर सल्भ गर्ने भनेको छु। सुरुमा के बनाउने एउटा एमपी बनाउने र मणिप्रसाद छ जुन मणिप्रसाद चाहिँ डिस्काउन्ट माग्न जान्छ कसकोमा भन्दा सबकिपर प्रसादकोमा। मणिप्रसादले डिस्काउन्ट माग्यो सबकिपर प्रसादकोमा। सबकिपर प्रसादकोमा डिस्काउन्ट माग्दा उसले डिस्काउन्ट नदिएर उसलाई भात खुवाएर पठायो। यो के भएर आयो भन्दा एसपी विथ भात भएर आयो। एसपी विथ भात भएर आयो। So in discount it is minus and in VAT it is plus. So let's fill up the given idea, the given values in the question. Question मा जे value दिएको छ त्यो भ्यालुहरुलाई हामीले क्वेशनमा जुन हामीले फ्लो चार्ट बनाएका छौं त्यो फ्लो चार्टमा हामीले यसलाई भर्न प्रयास गरौं। सो यसमा के दिएको छ लेट्स सी। हामीलाई के दिएको छ भन्दा यसमा द मार्क्ड प्राइस अफ अ टेलिभिजन भनेको छ। मार्क्ड प्राइस अफ अ टेलिभिजन भनेको छ भने दिस MP is equals to 10,000. This MP is equals to 10,000. Marked price दिएको छ हामीलाई 10,000. If the amount of VAT is 90% of the discount amount, discount amount को 90% भनेको छ भने discount amount लाई हामीले मानौ X. Remember, I'm supposing here the discount amount, not the discount percent. Discount percent हामीले सपोज गरेको होइन, हामीले discount amount चाहिँ सपोज गरेको हो। So question के भन्छ भने the amount of VAT is 90% of the discount amount. This VAT amount is equals to 90% of your discount amount. The discount amount is in fact it is X here, so 90% of X. Its price with VAT is rupees 9,900. So if you get the discount, if the discount is subtracted, the VAT is added, and you have to pay, the customer has to pay for the television rupees 9,900. डिस्काउन्ट दिएर VAT जोडिसकेपछि उसले तिर्नुपर्ने पैसा भनेको SP with VAT, that is 1,900, and you are asked to find the discount amount. You are asked to find the discount amount. This is equals to what? So the value of X is equals to what? So I hope the question is clear now. Question clear भयो होला। यसलाई सल्भ गर्ने आइडिया भनेको चाहिँ सुरुमा पहिला गिवन लेखिहालौं। here given के छ हामीसँग हेरौं त। here given मा के छ हेर, MP is equals to here MP or marked price MP is equals to 10,000. The value of marked price is rupees 10,000. तर आवाज क्लियर आएको छ कसैले जस्ट let me know. Okay, it is rupees 10,000. Marked price दिएको छ 10,000. Marked price पछाडी हामीलाई के दिएको छ भन्दा discount amount दिएको छ. Discount amount is equals to X. Discount amount is equals to X. Let's suppose this is X. Okay. And we are also provided with the VAT amount. It is given in terms of the discount amount. So VAT amount is equals to 90% of the discount amount. Is equals to 90% of discount amount. This VAT amount is equals to 90% of the discount amount, and it is equals to 90 divided by 100 into X. So it is equals to 0.9X. Okay. So further, SP with VAT, I'm just mentioning the given things here. SP with VAT is equals to rupees 9,900. So if you can decode the given information in the question, your question is 50% solved. Okay, question मा दिएको इन्फर्मेसनलाई राम्रोसँग लेख्न सकियो, राम्रोसँग उतार्न सकियो भने हाम्रो क्वेशन 50% सल्भ हुन सक्छ अथवा सल्भ हुन्छ। सो 50% सल्भ भइसकेपछि बाँकी 50% त हामीले आफ्नो म्याथमेटिकल नलेजलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्यो भने it can be easily done. Okay, so in this question let's follow the flow chart. Let's follow the flow chart here. Let's begin one by one here. First of all, let's start from here. Let's get SP at first. MP minus discount is equals to SP. And then we will follow the second flow chart here, the second part of the flow chart. Yeah, the SP plus VAT is equals to SP. So, the first part of the flow chart, what we have here is, now what we can write here is MP minus discount is equals to MP minus discount is equals to SP. Okay. The value of MP
SPP is rupees 10,000. So you can write here 10,000 minus the value of discount is X, and it is equals to SP. So SP is equals to 10,000 minus X. So we have got the SP here. So again, let's follow this flow chart here again. The SP plus VAT is equals to SP with VAT. Again, what we have here is SP plus VAT amount is equals to, or you can simply write VAT. This is equals to SP with VAT. SP with VAT. So we have here SP with VAT is, SP is 10,000 minus X. The value of VAT amount is, it is 90% of X, isn't it? So 90% of X, let's write here 90% of X. Okay, though you can write it separately, first of all, by binding the VAT amount, also you can solve it. So 10,000 minus X plus 90% of X, it is equals to SP with VAT that is given in the question. Let's replace the value here. So it is 9,900. Or 10,000 minus X plus 90 by 100 into X is equals to 9,900. And we simplify it further. So it will be 10,000 minus X plus 0.9 X. This is equals to 9,900. Others, please send the question in my Facebook page. I'll be taking your questions one by one. So plus, it will be minus X plus 0.9. It will be minus 0.1, I think. Minus 1 plus 0.9. This is equals to minus 0.1. So 10,000 minus 0.1 X is equals to 9,900. Further simplified, it is 10,000 minus 9,900 is equals to 0.1 X. Okay. So, and then the subtracted, it will be 1,000. Is it 1,000 and 100? Is it 100? Yeah, it is 100. So 0.1 X or 100 divided by 0.1 is equals to X, or 100 upon 0.1, it is divided, it will be 1,000. So therefore, discount amount is equals to 1,000. Therefore, discount amount is equals to 1,000. So this is your answer. Okay. Let's check it again. Your VAT amount is 90% of X, is it? Yeah, I hope the answer is rupees 99, rupees 1,000. Since the question was to find the discount amount, at last you can write here, therefore the discount amount is equals to 1,000. Okay, so I'll be seeing the question of Mr. Janice Basnet. Okay, Janice भन्दा अगाडि यहाँ धेरै क्वेसन्सहरु आइसकेको रहेछ, मैले युट्युबमा हेर्दा चाहिँ जेनिसको देखेँ. So let me discuss the question of Mr. Sanjay Karna. Sanjay, the question is like this. Just a minute, let me take the question of Mr. Sanjay. He has been asking the question since very long. In earlier live session also, he asked me this question. So let me entertain his question first. Let me solve his question first. Okay. So Sanjay, are you there? Can you respond me in the live session, in the live chat session? So his question is like this, Mr. Sanjay Karna. So the question is like this: solve by matrix method. 4x minus 9 by y plus 11 is equals to 0, and 6 by y minus 3x is equals to 8. So we have to solve this question by matrix method. So if the question mentioned you to solve the question by matrix method, then you have to solve it strictly by matrix method. Matrix method means you have two methods. One is Cramer's rule and the next one is inverse matrix method. But if the question asks you to solve it by matrix method, I suggest you to solve it by inverse matrix method. In government textbook also, if you see the question there, if you see the book there, what you find is when it is asked to solve the question by when you are asked to solve the question by matrix method, you are supposed to solve the question by inverse matrix method. Okay, so let's solve the question by inverse matrix method. So it's very easy. Just follow the
same step in all the questions. Just try to remember all the steps for a particular question and write it at least for 10 times or 10 or 15 times so that your end goes without any stop. Okay, with proper flow. So I suggest you to practice at least one question for 10 times. And if you have a set book or any practice book or any practice material, then you can follow at least 10 or 20 questions in one sitting. एकै पटकमा कम्तीमा 10 देखि 20 वटा क्वेशन चाहिँ तिमीले म्याट्रिक्स मेथडबाट अथवा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्यो भने तिमीलाई यो चाहिँ यसको प्रोसेस चाहिँ राम्रोसँग याद हुन्छ. So let me solve this question here. So solve by matrix method. 4x minus 9 by y plus 11 is equals to 0. So the question is of Mr. Sanjay Karna. Sanjay, where are you from? Which school do you read? So if you want to mention, please mention it in the chat session of YouTube. So solution of the given equations are 4x minus 9 by y plus 11 is equals to 0. You can rearrange the terms. You just write the value of x at first, followed by the value of y, and then the constant on the other side. Let me write this as equation number 1. So this is the equation number 1 in the given question. Okay, we are also provided with another equation, and we have the another equation, and 6 by y minus 3x is equals to 8. So separate equation निकाल्न सिकाउनु छ वटा टर्म्स भएको या त्यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सँग कम्पेयर गरेर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला x इक्वल्स टु -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a गरेर गर्ने है त. So if you rearrange the terms at first, x minus 3x plus 6 by y is equals to 8. म पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको एउटा कम्प्लिट पास्ट क्वेसनको भिडियो बनाइदिन्छु, त्यसमा चाहिँ हेरेर गर्नु होला. म एक वा 2 दिनमा अबको 1-2 दिनमा त्यो भिडियो बनाउने छु. म अब अलि फ्री छु दिउँसोमा फ्री भइसकेपछि म सकेसम्म कम्प्लिट भिडियो बनाइदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु है त. सो अब के गर्ने भने फ्रम राइटिङ इक्वेसन 1 and 2 इन म्याट्रिक्स फर्म, राइटिङ इक्वेसन 1 and 2 इन म्याट्रिक्स फर्म. क्वेसनलाई पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रिअरेन्ज गर्ने. सुरुमा x लाई राख्ने, त्यसपछि y लाई राख्ने र राइटमा कन्स्ट्यान्ट राख्ने. So writing equation 1 and 2 in matrix form, what you get here is the coefficient of x is 4, the coefficient of 1 by y is 9 minus 9. In the second equation, it is -3 and 6. And the values of x are like, so the variables are like x and 1 by y, -11 and 8. Okay? So do you understand or not up to here? अब यो कसरी आयो भन्ला कसैले म्याट्रिक्स फर्ममा यसरी लेख्दाखेरि एकपटक यसलाई मल्टिप्लाई गरी हेरौँ न. यसले -4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो -4 into x, sorry 4 into x, 4x, and then -9 into 1 by y, -9 and 1 by y. So म्याट्रिक्स मल्टिप्लाईको हामीले जस्ट उल्टा गरिरहेको छौँ. यसमा यसलाई मल्टिप्लाई गरे यो आउँछ भने योबाट यो लेख्न सकिन्छ. ओके, सो म्याट्रिक्स मेथड पढिसकेको स्टुडेन्टहरूलाई यो नयाँ चीज चाहिँ छैन होला. So let me suppose this first matrix is A. Let's suppose this first matrix is A. Let A is equals to 4, -9, -3 and 6. And the second matrix of the variable is x, and x is equals to x 1 by y. Those who are watching it, if you know it, please solve it yourself. If you don't know how to solve, please see it properly and write it in your copy also, back notes. So b is equals to -11, 8. So constant भएकोलाई चाहिँ मैले a र b लेखेको छु र constant नभएको variable भएको इक्वेसनलाई मैले चाहिँ x लेखेको छु. So and then यो a भयो, यो x भयो, यो b हुने भयो. So then ax is equals to b. Then ax is equals to b. So if you shift this a on the other side, it will be x is equals to a inverse b. Remember, it is strictly a inverse b, not b a inverse. In fact, what we are doing here is we are multiplying. यो कसरी आको भन्ने प्रोसेसमा देखाउँछु. यो विद्यार्थीहरूले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि हुन्छ. यदि यो प्रोसेस गरेर लेख्न मन लाग्छ भने it is a inverse into ax
is equals to A inverse into AX is equals to A inverse into B. दुवैतिर A inverse ले मल्टिप्लाई गरेको दुवै म्याट्रिक्सलाई दुवै साइडमा अथवा लेफ्ट साइड र राइट साइडमा दुवैतिर हामीले A inverse ले मल्टिप्लाई गरेको A inverse AX is equals to A inverse B हुन्छ. So A inverse A भनेको त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई X लाई मल्टिप्लाई गर्दा इट विल बी X. So X is equals to A inverse B हुने जुन थियो त्यसपछि हाम्रो के आयो X is equals to A inverse B. So यो बिचको प्रोसेस चाहिँ मैले नदेखाइकन डाइरेक्टली लेखेँ X is equals to A inverse B. You can write after this step X is equals to A inverse B. If you have enough time and if you want to show the whole process, you can do that also. We have here X is equals to A inverse B, and in fact what we can write here is X is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A into B, adjoint of A into B. So इन्भर्स को फर्मुला के हो भने कुनै पनि म्याट्रिक्स को इन्भर्स भनेको जस्तो A इन्भर्स A भन्ने म्याट्रिक्स को इन्भर्स हुन्छ A भन्ने म्याट्रिक्स को इन्भर्स हुन्छ फर्मुला 1 by determinant of A into adjoint of A into B. So X is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A into B. Okay. So further, let's move further here. So let's find the determinant of A, the adjoint of A, and then replace the values in equation number 3. So what we can get here is now the determinant of A is equals to the determinant of this matrix A here. This is 4 minus 9 minus 3 6. Let's multiply it 4 times 6 minus 3 into minus 9. So it will be 4 6 are 24 minus plus into minus is minus 27. This is equal to minus 3. So we got the determinant of A. We have got the determinant of A. Similarly, let's find the adjoint of A here. Adjoint of A. This adjoint of A कसरी निकाल्ने भने त adjoint लाई चाहिँ मेन डायगोनल एलिमेन्ट लाई एक्सचेन्ज गर्ने सेकेन्ड डायगोनल एलिमेन्ट लाई के गर्ने साइन चेन्ज गर्ने यसलाई यता गराउने यता यता हैन साइड चेन्ज साइन चेन्ज भन्ने सम्झिने है त साइड चेन्ज 6 र 4 अनि यहाँ र 9 र 3 यहाँबाट लेखेको है मैले साइड चेन्ज साइन चेन्ज अनि यहाँ एउटा कुरा लेख्नु -3 आइसकेपछि दिस इज नट इक्वल टु 0 डिटरमिनेन्ट नट इक्वल टु 0 सो A इन्भर्स एक्जिस्ट A इन्भर्स एक्जिस्ट हुनका लागि जहिले पनि A इन्भर्स को भ्यालु नन जीरो हुनुपर्छ किनभने A इन्भर्स को फर्मुला के छ हामीसँग 1 अपन डिटरमिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A छ सो डिटरमिनेन्ट नै 0 भयो भने त त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ ठीक छ सो यहाँ मैले पल्सङ तामाङ सर बिग फ्यान एसपी सर पल्सङ क्लास 9 को स्टुडेन्ट हो कि कुन स्कुलको हो कुन ठाउँको हो मलाई ग्रिनल्यान्डको स्टुडेन्ट जस्तो भयो ओके सो पल्सङ कुनै क्वेशन छ भने पठाउँदै गर्नु होला एडजोइन्ट अफ A इज इक्वल्स टु 6934 So let's replace this value of determinant of A, adjoint of A in equation 3. Now from equation 3, equation 3 मा लगेर यो value राख्ने हो भने it will be like this. We have the value of determinant of A, we have the adjoint of A. Let's put the values there. So from equation 3, it is like this. X is equals to 1 by determinant of A भनेको चाहिँ हामीसँग -3 छ. Similarly, adjoint of A भनेको चाहिँ हेरौँ त adjoint of A भनेको 6 9 6 9 and 3 and 4 ठीक छ and also we have here we have here B यो भेल्युमा राखेको है मैले 1 by determinant of A भनेको -3 छ मैले यसलाई यहाँ राखेँ adjoint of A भनेको मैले यहाँनिर लेखेको छु 6934 and the value of B is -11 8 the value of B is -11 and 8. So this is equals to further 1 by -3 is multiply the matrices here. How to multiply the matrices? How do you multiply the matrices? Matrix I multiply garda row le column लाई multiply गर्ने 6 into -11 plus 9 into 8. Similarly 3 ले -11 लाई multiply गरौँ 3 into -11 plus 4 into 8. Okay? So further it will be 1 by -3 minus 66 plus 9 8 is 72 minus 33 plus 4 8 is 32. Is it 32? Yeah. So 1 by -3 72 minus 66 it will be 6
32 minus 33, it is minus 1. So matrixलाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अगाडि कुनै पनि एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने it will be like this. So it will be minus 1/3 ले पहिला 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, minus 1/3 ले minus 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने. This is equals to minus 2, minus and minus, these two are cancelled. So what we get here is 1/3, minus 2, 1/3. And instead of x, the value of x is x 1/y. हेर्नु त यो माथि त हाम्रो यो x भनेको त के थियो, यो त x र 1/y थियो. ओके, मेरो माउसले यहाँ राम्रोसँग काम गरिरहेछ नि, जस्ट अ मिनट मी. ओके, यो x भनेको त के छ भन्नु त, x भनेको त x र 1/y थियो, x र 1/y छ हेर त माथि, कहाँ छ x भनेको, हामीले के सपोज गरेको छ, यो हो यहाँनिर. x भनेको त हामीले यो सपोज गरेको थियो हैन, x लाई हामीले यो सपोज गरेको छ, ठीक छ. यहाँ यो सपोज गरेको छ भने त यहाँ तल जाँदा पनि यो के हुनु पर्यो, x र 1/y, यो x भनेकै हो नि त हैन, यो पनि x हो, यहाँ सबै और x इज इक्वल्स टु गर्दै गएको नि त, x इज इक्वल्स टु यो गर्दै गइसकेपछि x को भ्यालु कति आयो, -2 आयो, 1/y को भ्यालु 3 आयो. Therefore x is equals to -2 and 1/y equals to 1/3. 1/y को भ्यालु 1/3 भयो र y को भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ, 3 आउँछ, or y equals to 3. Therefore x equals to -2 and y is equals to 3. यति गरिसकेपछि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एन्सर करेक्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा म क्याल्कुलेटरबाट गर्न सिकाउँछु. क्याल्कुलेटरबाट पनि एन्सर चेक गर्ने है. हाम्रो भ्यालु कति आएको छ तलपट्टि हेरौँ त, x को भ्यालु हाम्रो आएको छ, एउटा x को भ्यालु आएको छ -2 र y को भ्यालु आएको छ 3. x को भ्यालु -2 र y को भ्यालु 3 आएको छ. लेट्स चेक वेदर योर एन्सर इज करेक्ट or not. सो -2 र 3 त अब यसमा त यसमै दिएको छ, तर एक्जाममा चाहिँ हामीलाई यसो त एन्सर त थाहा हुँदैन. सो हाउ टु चेक इट. सो x को भ्यालु -2 लगेर राख्ने, 4 into -2 minus 9/3. 4 into -2 is -8 minus 3 plus 11, पछाडि 11 पिन्छ plus 11. यो हेर त, यो सबै कति हुन्छ, 0 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ. सो लेफ्ट पनि इक्वल भयो, राइटमा पनि इक्वल भयो. सिमिलरली यो दुईटा भ्यालुले यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ. सेटिस्फाई गर्यो भने द्याट इज योर राइट एन्सर, सेटिस्फाई गरेन भने द्याट इज योर रङ एन्सर. ओके, सो लेट्स मुभ फर्दर है त. ओके, कोले कहाँबाट हेरिरहेको छ, के क्वेसन्सहरु सोध्नु पर्ने छ भने प्लिज मेसेज मी अन माई फेसबुक. धेरै क्वेसन्सहरु छ, क्यूमा छ, केही विद्यार्थीहरुले चाहिँ पठाइरहनु भएको छ. समीर थापा मगरको क्वेसन छ, 1 by 1 क्वेसनहरुलाई डिल गर्दै जानेछु. केही क्वेसनहरु छ भने प्लिज मेसेज मी अन माई फेसबुक पेज. ओके, so let me take the question of Mr. Samir Thapa Magar. Samir को question छ यस प्रकार. Let me copy the question and display it on my screen. Okay, यो कसले सोधेको थियो, सञ्जय कर्ण, do you understand it or not? लास्ट आवरमा म सबै यो डाइरेक्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ कतै नबुझेको पनि हुन सक्छ. यदि बुझेन भने कतै क्लासमा एकचोटि पनि नपढेको थियो भने त सायदै बुझ्यो होला है. Okay, so this is the question of Mr. Samir Thamamagar. Samir, if you are there, please respond me on my YouTube chat. So, YouTube chat ma respond गर्नु. Question number 15 हो. Do I need to solve question number 15 or any other question? 15 कि 14 भनेको थियो. Is it question number 14? Yeah, question number 14. So, the question goes like this. So 4ab, simplify 4a minus b by 1 by 4a minus b by 1 minus 4ab minus 4a plus b by 1 plus 4ab. किन सोधेको यो क्वेसन? नआएरै सोध्यो होला नि, सरलाई किन सोध्छ भन्दा नआएरै सोध्छ. So the question goes like this. Question number 14. It is simplify 4a minus b divided by 1 minus 4ab minus 4a plus b divided by 1 plus 4ab plus or minus, yeah, it is minus 4b 1 minus 8a square. Is it 8a square? Please correct me if I copied it wrong here. 16a square b square minus 1. Okay, so this is the question. I have copied it here.
So the most difficult question, the length and breadth of a rectangular field is 80 and 50. There is a uniform path around the field. Okay, I'll solve this question after a while. Right? So 4a minus b by 1 minus 4ab minus 4a plus b by 1 plus 4ab minus 4b times 1 minus 8a square by 16a square minus b square minus 1. मैले क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि प्लिज रेस्पोन्ड गर्नु होला, बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो भने चाहिँ कम्तीमा एकपटक धन्यवाद लेख्नु होला, धन्यवादै नलेखे पनि बुझ्यो कि बुझेन भनेर चाहिँ एकपटक लेख्नु होला है। यदि बुझिहाल्यो भने चाहिँ ठिकै छ, बुझेन भने चाहिँ कहाँनिर बुझेन भनेर भन्नु होला। मैले सञ्जय कर्णको क्वेसन गरेको थिएँ, उहाँले रेस्पोन्ड गर्नु भएन, सो मैले त्यो भनेको है त। सो मैले यहाँ सोल्युसनबाट स्टार्ट गरिहालेँ, यसमा सोल्युसन लेखौँ र क्वेसन सारिहालौँ। यसमा के गरौँ भने सुरुमा यो दुईटाको एलसिएम ल्याउँ। यो दुईटाको एलसिएम लिँदा के हुन्छ, 1 minus 4ab 1 plus 4ab अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4a minus b ले 1 plus 4ab लाई मल्टिप्लाई गरौँ। सिमिलरली minus 4a plus b ले 1 minus 4ab लाई मल्टिप्लाई गरौँ। इट विल बी minus 4b times 1 minus 8a square divided by 16a square b square minus 1. So I'm trying to simplify the first two expressions here. So let's multiply these two. So it will be 4a minus b into 1 plus 4ab. पहिला 4a ले multiply गरौँ सबैलाई। 4a ले 1 plus 4ab लाई multiply गर्नुहोस् त। 4a ले पहिला 1 plus 4ab लाई multiply गरौँ। Similarly minus b ले multiply गरौँ 1 plus 4ab लाई। Similarly minus, अब यहाँ है माइनस आइसकेपछि बी भेरी केयरफुल, माइनस आइसकेपछि मल्टिप्लाई गर्दा एकदम ख्याल गर्ने है। सो माइनस आइपछि मैले ब्राकेट राखेँ। सो 4a times 1 minus 4ab plus b times 1 minus 4ab. So whole upon 1 minus 4ab into 1 plus 4ab, it will be a square minus b square, isn't it? So a square minus 4ab whole square, a square minus b square. आउने विद्यार्थीहरूले आफै गर्दै जाउँ, नआउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ हेर्दै जानु होला है। So minus 4b into 1 minus 8a square whole upon 16a square b square minus 1. So भोलिको लाइभ सेसनमा म ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरु डिस्कस गर्नेछु। भोलि मैले कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिजका बाँकी सबै क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेर म भिडियो अपलोड गर्नेछु भने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिज ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी जति पनि छ, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरु, त्यो सम टु प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टु समको पास्ट एसी इक्वेशन्सहरु भोलिको सेसनमा मैले डिस्कस गर्नेछु र सम्भव भएसम्म म पर्सिको सेसनमा म सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनका सबै क्वेशन्सहरु एटलिस्ट पास्ट क्वेशन र गभर्नमेन्ट टेक्स्ट बुकमा भएका सबै क्वेशनलाई डिस्कस गर्नेछु। So let's multiply this. 4a into 1 is 4a plus 4 into 4 is 16. A into a is a square b minus b into 1 is b minus b. And then further it will be minus 4ab square minus 4a into 1 is 4a minus 4 4 is 16 a square b plus b minus 4ab square all upon 1 minus 16a square b square minus 4b times 1 minus 8a square. Let's copy it as it is until we simplify the first two terms. So 16a square b square minus 1. Okay. So further, if you simplify it, if you open the bracket here, it will be like this. This is equals to 4a plus 16a square b minus b minus 4ab square minus 4a minus minus it is plus 16a square b minus plus minus minus b minus minus plus 4ab square whole upon 1 minus 16a square b square, and then further it is minus 4b 1 minus
minus 8a square. So let me think here for a while. It is 1 minus 16a square b square, but it is 16a square b square minus 1. So the terms are in reverse order here. So let's rearrange the term by changing this sign here. यो माइनस छ भने प्लस बनाउने र यो टर्महरुलाई अगाडि पछाडि बनाइदिएला 1 minus 16a square b square. अब कसरी आयो के आयो भने बुझेन भने म एक्सप्लेन गर्दिउँला हैन ठिकै छ बुझ्छ भने चाहिँ मलाई यतिकै अगाडि बढाए. So what we get here is what we can so we can cancel few terms here. 4a and minus 4a, these two are cancelled. Minus b, these two will not be cancelled. Minus 4ab square plus 4ab square, these two will be cancelled. So what we get here is further 16a square b plus 16a square b. 16a square b plus 16a square b, it is 32a square b. It is 32a square b, 32a square b minus 2b whole upon 1 minus 16a square b square. Okay, so further it will be 4 will be 1 minus 8a square divided by 1 minus 16a square b square. So let's simplify them. The LCM is same here. So 1 minus 16a square b square 32a square b minus 2b plus multiply it will be 4b minus 32a square b. So these two terms are cancelled here, isn't it? So minus 32a square b plus 32a square b, these two are cancelled. What remains is 4b minus 2b, this is equals to 2b divided by 1 minus 16a square b square. This is your answer. Okay, do you understand it or not? Buzzing or not buzzing? Kale sodeko thiyo malai question Mr. Samir Thapa Magarde. Samir, do you understand this question or not? बुझ्यो कि बुझेन? हाउस बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन भने मलाई फेरि इलाबोरेट गरौँला. कहाँनिर बुझेन? Just let me know, and I will be moving to the next question after this. Okay, I'm going to solve the next question. युनिक स्ट्रेसको क्वेसन छ यसपछि. यहाँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ युट्युब कमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन भनेर पोस्ट गर्नुभएको छ. म त्यो क्वेसनलाई एड्रेस गरिहाल्छु. त्यसपछि म युनिक स्ट्रेसको क्वेसन लिन्छु. And then I'll move to the question of Mr. जेनिस बस्नेत है. धेरै क्वेसन्सहरु यहाँ पेन्डिङमा छ. सायद धेरै विद्यार्थीहरु लाइभमा छैन होला जसले चाहिँ क्वेसन पठाएको थियो. सो I'm not going to address those questions. यदि कसैले सर मेरो क्वेसन्स हेर्दिनु भनेर मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्ने र युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने समीरले बुझ्यो भने चाहिँ ठिक छ है त. यस सर लेखिहाल्यो. So let me discuss the question of Mr. Okay, who is this Mr.? Yeah, Mr. Biswas Patel. Biswas, are you there? Can you respond me or not? Can you respond me in my chat session in YouTube live? Can you respond me? So let me copy his question to display it in my screen. Yeah, Biswas Patel. So the question of Mr. Biswas is like this. I hope it is displayed in your device also. The most difficult question. Tag this as most difficult. Okay. So the question is like this. The length and breadth of a rectangular field is 80 and 50. कुनै एउटा rectangular field छ जसको length चाहिँ 80 छ र 50 छ. There is a uniform. AC मा सोधेको question हो. AC मा सोधेको क्वेशनहरु प्लिज कम्पल्सरी सल्भ गर्नु होला है. धेरै क्वेशन खोज्ने भन्दा पनि AC मा आएका पास्ट क्वेशन्सहरुलाई पानी बनाउने, बेसिक कुरालाई मजासँग क्लियर भएर पढ्ने. धेरै क्वेशन गर्ने, थोरै मार्क्स ल्याउने हैन, थोरै क्वेशन गर्ने, कन्सेप्ट बुझ्ने, मजाले जान्ने हुनु पर्यो है त. Okay, so so let's discuss this question.
The length and breadth of a rectangular field is 80 and 50. There is a uniform path. एउटा राम्रोसँग बुझ ल एउटा rectangular field छ अरे विश्वास पटेल आर यु वाचिङ मी लाइभ अर नट हेरिरहेको छ कि छैन यदि कतै बुझेन भने इन्स्ट्यान्टली रिप्लाई गरिहाल्नु है त So there is a rectangular field whose length is 80. मेरो यो क्वेसनहरु चाहिँ मेरो म्यानेजरले मोडरेट गरिरहनुहुन्छ मेरो म्यानेजरले मलाई यहाँनिर क्वेसन पास गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यसमा इजिली डिस्कस गर्न सक्छु So it's a very long process to go through the live session here. A lot of energy, a lot of time, a lot of motivation required to do this live session. So 80 meters छ 50 meter को एउटा 80 by 50 meter को एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ यो रेक्टेंगुलर फिल्ड को वरिपरिमा एउटा पाथ छ यसको वरिपरिमा एउटा युनिफर्म पाथ छ युनिफर्म पाथलाई यसरी बुझ न एउटा पोखरी छ पोखरीको वरिपरि हिँड्ने बाटो हुन्छ कि हुँदैन इमेजिन गर त्यसमा कतै छ नभएको पनि होला अथवा हाम्रो दशरथ रंगशाला इमेजिन गरे पनि भयो दशरथ रंगशाला दो इट इज नट पर्फेक्टली रेक्टेंगुलर यसको वरिपरि ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्टको लागि चाहिँ वरिपरि यस्तो ट्र्याक जस्तो हुन्छ नि यहाँ हिँड्ने बाटो हुन्छ हैन सो त्यस्तै बुझ्नु है त सो एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ रेक्टेंगुलर फिल्डको वरिपरिमा एउटा युनिफर्म पाथ छ जसको एरिया चाहिँ 536 मीटर स्क्वायर भने होला 536 मीटर स्क्वायर होला है सो द एरिया अफ दिस युनिफर्म पाथ जुन यो पाथ छ यो पाथको जुन छ यो पाथको एरिया छ 536 meter square maybe which he hasn't mentioned it let me suppose it is meter square and we are asked to find the width of the path we are asked to find the width of the path the uniform width the width of the path is d this is the d okay so remember the formula for the outer path we are going to use the formula for the outer path here why do you know what do you know the reason why we are using the concept of outer path because since the dimension of the inner rectangle is given here dimension rectangle को भित्र dimension दियो यसको भित्री rectangle को dimension दियो र यो dimension दिएको भन्दा बाहिर पाथ छ भित्रको dimension दियो त्यो भन्दा बाहिर पाथ छ भने outer path बाहिरको dimension दियो कहिले कस्तो दिन सक्छ भने यो 80 मिटर भयो यो 50 मिटर भयो र यसको भित्रपट्टि चाहिँ एउटा पाथ बन्न सक्छ डाइमेन्सन बाहिरको दिएर पाथ भित्र भयो भने एउटा केस भयो डाइमेन्सन भित्रको दिएर पाथ बाहिर भयो भने त्यो अर्को केस भयो सो इन दिस केस वी आर गोइङ टु युज द कन्सेप्ट अफ आउटर पाथ क्लास 9 मा मेन्सुरेसनमा सबैले पढ्यो होला यो क्वेशन सो आउटर पाथको एरियाको फर्मुला छ d l plus b plus 2d 2d l plus b plus 2d this is equals to the area of outer path जुन हामीलाई यसमा दिएको छ we are supposed to find the width of the path that is d in fact this is the question we can say this is the question of mensuration of class 9 also since it is asked here I think it was asked in the case of algebra को त्यो equation solve गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने वेमा सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई so let's discuss this question let's solve this question here so solution let's suppose the length is here length l is equals to length l is equals to 80 meter the length of the rectangular path is equals to 80 meter and the breadth is equals to 50 meter this breadth is equals to 50 meter breadth this breadth b is equals to 50 meter we have the length we have the breadth and let's suppose the path of this the width of the path be d let the width of the path be d let the width of the path be d or you can write here outer path be d then area of outer path this is the given here this is given here area of uniform path you can say here area of outer path this area of outer path it is given is 536 meter square as I told you earlier you have to use the formula of outer path that is 2d l plus b plus 2d this is equals to 536 so we don't know the value of d we know the value of l that is 80
in the value of b, that is 50 plus 2d is equals to 536. So if you multiply these two, it will be 2 times 80, or you can shift this 2 on the other side. Though, let me multiply it here one by one. 2 times 80 is 160d, plus 2 times 50 is 100. So 100d, is it? So you can add it earlier. You can add it before multiplying. So 2d, 80 plus 50 is 130, plus 2d is equals to 536. Let me multiply it one by one now. It will be 260d plus 4d square is equals to 536. Or it will be, let's rearrange the terms at first. 4d square plus 260d minus 536, this is equals to 0. So let's take 4 common here. So is it 4 common? Can we take 4 common here or not? Just let me know. Do check yourself also whether we can take common here 4 or not. Yeah, we can take here 4 is a common factor. So 4 is common here. What we can write here is 4d square plus 4 6 is 24, and 2045 is 20, 65d minus 134. Just to check whether it is correct or not. Okay, so I have taken a 4 common, and I can shift this 4 on the other side. D square plus 65d minus 134 is equals to 0. Correct me if I am wrong here, if I have done any calculation error here. So मैले पनि टिम्समा एउटा क्वेसन पठाएको छु, हेर्नु. Okay, I'll be seeing that question just a while. Okay, so let me factorize it. If you cannot factorize it properly, just you take the help of a calculator, press mode and then press 5 and then press 3. So it is 165 and minus 134. Yeah, it is 67 and 2. 67 and 2. So it will be d square plus 67 minus 2, d is equals to 100. Sorry, minus 134 equals to 0. Okay, so or it will be d square plus 67d minus 2d minus 134 is equals to 0. Okay, so what we can take common here is d times d plus 67 minus 2 times d plus 67, this is equals to 0. These two are common here. As you know that the length will never be negative. This width is the length. Okay, the measurement between these 2 points, the distance between these 2 points in the path. So either if the product of the two terms is 0, either one of the term must be 0. So d plus 67 equals to 0, or you can write here d is equals to minus 67, or d minus 2 is equals to 0, d is equals to 2. So we can ignore this. This is impossible. Length can never be negative. Height कति छ भन्दा -5 feet भनेर भन्छ र कसैले. So भन्दैन होला, मेरो विचारमा त भन्दैन, भन्नु हुँदैन. Length is never negative. ठीक छ, लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन. किन हुँदैन मैले अघि नै भनिसके, लेन्थ चाहिँ जहिले पनि एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ है. जस्ट अ मिनट, जस्ट अब त्यहाँबाट के आयो त, यसबाट के आयो, d को भ्यालु कति आयो, 2 आयो. देयरफोर द लेन्थ अफ द वाइड्थ इज इक्वल्स टु, देयरफोर द लेन्थ अफ वाइड्थ इज इक्वल्स टु 2 meter. Okay, if you want to support my work, if you want me to come live daily, support me on e-SEWA. Okay, there are a lot of streamers, there are a lot of game streamers who usually gets a lot of support, but streamer like me who help students in live doesn't get much support. I'm not that disappointed. I'm not here for the support from others also, but I expect at least some kind of courage, some kind of motivation from my dear students.
सो ओके सर लेट भयो आज आज बिजी छ क्या हो बाबा आउनुभएको बिजी होला नि होइन So I hope you understand this. Your question कसले पठाएको थियो विश्वास पटेल विश्वास do you understand this question or not? विश्वास do you understand this question or not? Mr. विश्वास Mr. विश्वास do you understand this question solution or not? Question को solution बुझेको हो or do I need to explain it further? So the outer path मा inner path को length कसरी हेर्न मिल्छ हाल्न मिल्छ outer path मा inner के भनेको हो मैले बुझिन outer path मा inner path को length कसरी राख्न मिल्छ भनेको the length and breadth of the rectangular field is 80 and 50 there is a uniform path around भन्यो नि त त्यो field को वरिपरि चाहिँ path छ रे के field को वरिपरि path छ भन्छ field को वरिपरि चाहिँ path छ भनिरहेको छ के बुझ्यो नि त्यही भएर मैले outer path को dimension दिएको छ भित्र dimension दिएको छ dimension भित्रको दिएको छ र path बाहिर छ भने it is in fact outer path okay so okay so just a minute just a minute so let me take another question मैले कसको question लिन्छु भनेको थिएँ अघि यसपछि so let me take the question of कसको question लिन्छु भनेको थिएँ अघि unique stressed को I think yeah unique stressed others please stay in queue I'll be solving your questions one by one please don't be in a hurry okay ल question कुन चाहिँ पो भनेको हो युनिक को क्वेशन चाहिँ अलिकति बाङ्गो टिङ्गो आएछ अब मलाई यसमा ल्याएर डिस्प्ले गर्न अलिक समस्या होला दो आई विल ट्राई माई बेस्ट टु डिस्प्ले इट अन द स्क्रिन अदरवाइज यदि स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न मिलेन भने मैले चाहिँ लेखेरै डिस्प्ले गरौँला है त Okay, the question is like this. Like the very rotate it. The question of Mr. Unique stress is the question of 4 solve within sir भनेको छ. Let me try to solve it. Just a minute. Okay, so I think it is the right orientation now. So he asked me to solve question number 4. Is it question number 4? Unique, are you there or not in the live session? Optional math को circle को मेरो complete video छ. मैले concept video पनि राखिदिएको छु. मैले playlist मा गएर हेर्नु होला मेरो circle भन्ने playlist है त. Okay, so what को म question discuss गर्ने छु त म Teams मा छ भने Teams बाट मलाई मेरो moderator लाई मेरो manager लाई मेरो question चाहिँ यहाँ पठाइदिनु भन्छु है त. नेक्स्ट मा यो युनिक श्रेष्ठ र म जेनिस को क्वेशन सल्भ गर्दा बित्तिकै म सो वाट को क्वेशन सल्भ गर्छु है अघि नै भनिसकेको छु दुईजनाको लिन्छु भनेर आई विल बी सल्भिङ द क्वेशन So the question is like this, a sum of money increased at the rate of per 6 month in certain time. के भनेको अब यो कुनै रकम प्रत्येक 6 महिनामा त्यसको केही प्रतिशतका दरले ब्याजले बढ्दै जान्छ या 6 मन्थमा बढ्दै जान्छ भने त्यो सेमी एनुअली भन्न खोजेको हो if the principal is rupees 4,000 and compound interest is rupees 1,324 annually, compound interest is वर्षमा 1,324 रुपियाँ आइरहेको छ भने find the rate of interest कति छ र find the time भनेको छ time निकाल्नुहोस् भनेको छ certain amount ले बढ्दै जान्छ भनेको छ if the principal is rupees principal दिएको छ compound interest दिएको छ principal र compound interest दिएर रेट र टाइम पिरियड निकाल्न भनेको
हो क्वेसन कडा सोधे त ओके एनीवे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ₹1324 एनुअल्ली एक वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1324 छ प्रिन्सिपल दियो 4000 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो 1324 टाइम एक वर्ष भनेर पहिला के निकालौँ इक्वेसन सम अफ मनी इन्क्रिज्ड एट द रेट सर्टेन रेटमा बढ्छ मानौँ त्यो रेटलाई हामीले 8% अफ पर 6 मन्थ के भने रेट अफ पर 6 मन्थ सावारु 4000 प्रिन्सिपल 4000 वार्षिक चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक पनि भनेको छैन फेरि माथि 6 महिना भनेको छ क्वेसनै बुझिन है बाबु तिम्रो त लेट मी ट्राई टु सल्भ इट मैले जे बुझेँ जे इन्टरप्रेट गरेँ त्यसका आधारमा सल्भ गर्न ट्राई गर्छु त सोल्युसन लेट मी रिड्युस द पेन साइज हियर सोल्युसन यसमा हामीलाई के दियो भने प्रिन्सिपल कति दियो 4000 प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु 4000 दियो प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु 4000 एन्ड प्रिन्सिपल 4000 दिइसकेपछि अनि हामीलाई के दियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वेसनै कस्तो इन्कम्प्लिट जस्तो क्वेसनले के भन्न खोजेको कुरा क्लियर नभएको चाहिँ जस्तो लागिरहेको छ है मलाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिनँ है राम्रोसँग क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ एटलिस्ट राम्रोसँग बुझिनँ सो प्रिन्सिपल दिएको छ 4000 र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 1324 अ सम अफ मनी यसमा के भन्यो भने अ सम अफ मनी इन्क्रिज्ड एट द रेट अफ पर मन्थ पर 6 मन्थ के भने के यो रेट अफ पर 6 मन्थ 6 महिनामा वर्ष भन्थ्यो सेम एनुअली भनेको फेरि यहाँ तल गएर फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली दिएको छ प्रिन्सिपल इज 4000 युनिक स्ट्रेस आर यु दियो क्वेसन त यही नै हो हैन प्लिज चेक सर्कल प्लेस्ड सर सम अफ मनी इन्क्रिज एट द रेट अफ 6 पर 6 मन्थ के भनेको के 6 महिनामा बढेर ठिक छ त्यो भनेको सेम एनुअली ठिक छ है प्रिन्सिपल इज 4000 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ₹1324 एनुअल्ली एक वर्षमा 1324 आयो ठिक छ फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट एक वर्षमा चाहिँ ब्याज त्यति आयो भनेको अनि फेरि यहाँ टाइम फाइन टाइम भनेर फेरि के भनेको त अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ₹1324 एनुअल्ली भने फेरि यहाँ अब यो तिम्रो सिआई सेमेनल तिम्रो रेट पनि दिएको छैन सिआई सेमेनल्ली 6 महिनामा बढ्छ भन्छ त्यो क्वेसन मैले बुझिनँ है बाबु यो ल मलाई आएन भनौँ न होइन मैले क्वेसन चाहिँ बुझिनँ यो क्वेसनले के भनेको मैले नै बुझिनँ है त आइएम सरी फर दिस क्वेसन है त क्वेसनले यो कुन टेक्स्ट बुकबाट सोधेको हो के क्वेसन सोधेको आई कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड यो क्वेसन है आइएम सरी फर दिस ल मभन्दा कोही जान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सोध्नु होला मैले चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग इन्टरप्रेट गर्न सकिनँ क्वेसनले के भनेको चाहिँ मैले एटलिस्ट बुझ्न सकिनँ सम अफ मनी इन्क्रिज एट म फेरि एकचोटि पढ्छु आई ट्राई इट वान मोर टाइम सम अफ मनी इन्क्रिज एट द रेट अफ पर 6 मन्थ के भनेको यो रेट अफ पर 6 मन्थ 6 महिनामा सर्टेन दरले बढ्छ ल ठिक छ त्यो पनि मानौँ त्यो भनेको सेम एनुअल्ली द प्रिन्सिपल इज 4000 प्रिन्सिपल 4000 छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1324 छ म यसो गर्छु पहिला एन्सर चेक गर्छु त क्वेसनको एन्सर चेक गर्छु है लेट मी ट्राई माई वान मोर टाइम क्वेसनको एन्सर चेक गरौँ त यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1324 चाहिँ कसरी आयो त होइन सो पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावरमा टी पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावरमा टी माइनस 1 यसले त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ फेरि एनुअल्ली भनेको छ फेरि तल गएर अनि इक्वेसनले दिएको तिम्रो टाइम र रेट राखेर हेर्नु त पी ब्राकेट 1 प्लस आर भनेको कति छ आर भनेको तिमीसँग छ 10 बाई 100 पावरमा टी भनेको 3 माइनस 1 गर त पी भनेको तिम्रो कति दिएको छ फेरि 4000 दिस इज इक्वल्स टु 4000 इन्टु 4000 इन्टु यो 1.1 को क्युब माइनस 1 so it will be 4000 into 1.1 को क्युब भनेको हुन्छ त 1.1 को क्युब 1.1 को क्युब just a minute let me find it 1.1 को power 3 this is equals to 1.331
भनेपछि 0.331 into 4000 5324 भन्छ त्यसले 5324 4000 बाट 5324 इन्ट्रेस्ट नै यत्रो धेरै 40,000 हैन 4000 हैन 4000 1.1 को क्यूब minus 1 4000 let me do it again 4000 into थोरै आउनु पर्ने यहाँ धेरै हुँदैन 4000 into 0.331 this is equals to 1324 अनि फेरि यो सेम एनुअली भन्दा फेरि के भने त यो त एनुअली नै गर्यो यसले एन्सर त ठीक छ यो त एनुअली नै गर्यो हैन अनि यहाँ माथि चाहिँ फेरि सेम एनुअली भन्दा फेरि के भने यो पर 6 मन्थ भने कुनै रकम प्रत्येक 6 महिनामा त्यसको केही प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ ठीक छ 6 महिनामा बढ्छ if the principal is rupees 4000 compound interest is rupees 1324 एनुअली अब यो हेर है यो पनि क्वेशन चेक गर्दा यो भ्यालु ठीक छ यो प्रिन्सिपल दिएर नत्र भने तिमीले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट दिएर रेट र टाइम चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल र एउटा टाइम दिएर रेट र टाइम चाहिँ निकाल्न सकिन्न जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है आई थिंक देयर इज एरर इन द क्वेशन तपाईले आफ्नो स्कुलको सरलाई पनि सोध्नु होला र क्वेशनमा के एरर रहेछ भनेर मलाई भन्नु होला कसले पठाएको क्वेशन थियो यो युनिक श्रेष्ठ भनेर थियो त ओके टाइप हियर टु सर्च ओके हाम्रो प्रदीप जस्तो लाग्यो प्रदीप के रे म नाम बिर्सेँ प्रदीप थियो कि को थियो वेलकम ब्याक है सो आई थिंक इट इज द क्वेशन देयर इज द एरर इन द क्वेशन है यो क्वेशनमा चाहिँ एरर छ जस्तो मलाई लाग्यो अथवा भनौँ मैले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ यो क्वेशनलाई मैले राम्रोसँग इन्टरप्रेट गर्न सकिनँ आफ्नो स्कुलको शिक्षकलाई पनि सोध्नु होला अरू शिक्षकहरूलाई पनि सोध्नु होला केही नयाँ आइडिया आयो भने मलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नु होला है नो वान इज पर्फेक्ट इन दिस वर्ल्ड सबैले सबै क्वेशन इन्टरप्रेट गर्नै पर्छ भन्ने छैन सबैले सबै क्वेशन जान्नै पर्छ भन्ने छैन मैले चाहिँ तपाईले सरले जान्नु भएन भन्नुहुन्छ भने तत्कालको अवस्थामा मैले क्वेशन जानिनँ है त आम सरी फर द्याट मलाई लाग्छ यो क्वेशनमा एरर चाहिँ छ सो आई एम गोइङ टु टेक द क्वेशन अफ मैले कसको क्वेशन लिन्छु भने त यहाँ कि जेनिस बस्नेतको ओके सबै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड क्वेशन छ त आज के हो यो क्वेशन एउटै के हो द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन सम अफ मनी इन 2 years and 4 years आर 5+0 ओके सो क्वेशन यस प्रकार छ यो जेनिस बस्नेतको क्वेशन छ What is the question? Okay, the question is like this. The compound interest on a sum of money in 2 years. My suppose is saying, so what question is right? Question is I don't know. I'll take a question after that. So the question is like this. The compound interest on a sum of money in 2 years and 4 years are 5460 and 12,066. Is it 12,066? Really? त्यस्तो हुन्छ र 2 वर्षमा 5460 अनि 4 वर्षमा ब्याज चाहिँ 12,066.66 एनीवे ठिकै छ ल अब त्यो हुन पनि सक्यो हैन कुनै त्यस्तो भयो होला 12,066.66 भनेको छ हो इज इट लगभग डबलै भयो नि ठिकै छ सो फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द प्रिन्सिपल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 3 years 3 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसको र प्रिन्सिपलको बीचको डिफरेन्स निकाल्नुहोस् भनेको छ So let me solve this question. This is the question of Mr. Jenis Pasnet. It's the question of Mr. Jenis Pasnet. Okay, so the question goes like this. Okay, सुरुमा के दिएको छ यसमा लेखिहालौँ the compound interest on sum of money in 2 years and 4 years 2 वर्षमा compound interest 5460 हुन्छ र 4 वर्षमा compound interest 12,066.60 हुन्छ भने फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द प्रिन्सिपल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 3 years भनेको छ सुरुमा हामीले प्रिन्सिपल र रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाल्ने सपोज गरौँ यस्तो क्वेशनमा हामीलाई प्रिन्सिपल र रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न नभने पनि लेट्स सपोज द प्रिन्सिपल इज पी एन्ड द रेट इज आर ओके प्रिन्सिपललाई पी र रेटलाई चाहिँ आर सपोज गरिहालौँ त लेट द प्रिन्सिपल बी पी एन्ड द रेट बी आर लेट द प्रिन्सिपल बी पी एन्ड रेट बी आर प्रिन्सिपललाई पी र रेटलाई आर सपोज गऱ्यो भने हाम्रो जुन पहिलो केस भन्छ त्यो पहिलो केसमा केस 1
केस 1 मा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2 वर्षको लागि 5460 CI इज इक्वल्स टु रुपीज 5460 CI इज इक्वल्स टु रुपीज 5460 and then time t is equals to 2 years 2 वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 5460 दियो सिमिलरली केस 2 मा हामीलाई के दियो भने CI दियो रुपीज 12066.60 12066.60 and your time t is equals to 4 years यति बेला तिम्रो टाइम कति दियो 4 वर्ष दियो भनेर भनेको छ क्वेशनले टाइम दियो 4 वर्ष र फेरि अर्को हाम्रो CI पनि दियो सो टाइम 2 वर्ष र टाइम 4 वर्ष छ भने अब यसमा के गरौँ के भनेको मैले कुरा बुझेँ जेनिसले के भनेको सर किताबमा यसको एन्सर रङ छ भनेको एन्सर 17394 आउँछ फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिवन कम्बाइन्ड सलिड फर्म विथ मेरो क्वेशनहरु चाहिँ मेरो सोशल मिडियामा पठाउनु होला मेरो म्याथ्स सर भाइटी भन्ने फेसबुक आइडीमा पठाउनु होला सो हामीसँग CI भनेको 5460 थियो नाउ CI इज इक्वल्स टु 5460 जुन दिएको छ CI इज इक्वल्स टु 5460 CI इज 5460 CI 5460 छ भने CI को फर्मुला के हुन्छ भन्दा P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावरमा T minus 1 this is equals to 5460 यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 लेखौं र सिमिलरली अर्को इक्वेसन के भन्छ हामीसँग हेरौँ त यसमा सिमिलरली के छ यसमा CI is equals to 12066.60 यो टाइमलाई माथि राखेर CI लाई तल राखे पनि हुन्थ्यो एनीवे इट विल बी P ब्राकेट 1 plus R upon 100 पावरमा T minus 1 this is equals to 12066.60 यसरी यसलाई इक्वेसन 1 हैन यसलाई T को भ्यालु राखिहालौं त T को भ्यालु रिप्लेस गर्दा यो के हुन्छ हेरौं T को भ्यालु रिप्लेस गर्दा इट विल बी P ब्राकेट just a minute it will be P bracket 1 plus R upon 100 पावरमा T भनेको 2 minus 1 this is equals to 5460 and further it is P bracket 1 plus R divided by 100 पावरमा T भनेको 4 minus 1 this is equals to 12066.60 यसको त्यो अमाउन्ट दिएको वाला क्वेशन चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट है यो इन्ट्रेस्ट वाला भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट वाला पनि एसीमा त सोधेकै छ तर अमाउन्ट दिएको क्वेशन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो सो अब यस्तो केसमा के गरौँ भने हामीले डिवाइडिङ इक्वेसन 2/1 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको वाला डिवाइडिङ इक्वेसन 2/1 दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्यो भने दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने इट विल बी लाइक दिस कस्तो हुन्छ भने हेरौँ त यो P ब्राकेटमा 1 plus R by 100 को पावरमा 4 minus 1 whole upon P bracket 1 plus R upon 100 को square minus 1 this is equals to 12066.60 whole upon 5460 so these two P are cancelled here now these two P are cancelled what remains is 1 plus R by 100 power 4 minus 1 1 plus R by 100 power square minus 1 so 1 plus R upon 100 को square लाई चाहिँ हामीले A भनेर सपोज गरौँ so let's suppose this let me write here let 1 plus R by 100 को whole square is equals to A then it will be 1 plus R by 100 को power square भनेको त A भइहाल्यो so it will be A square minus 1 by A minus 1 this is equals to 12066.60 upon 5460 12066.60 upon 5460 this is equals to 2.21 so this is equals to 2.21 okay 2.21 ठीक छ so 2.21 भयो so अब A स्क्वायर कसैले बुझेको बुझेन हेर त मैले यो पावर 4 minus 1 र पावर स्क्वायर minus 1 जुन छ यसलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 1 plus R by 100 को जुन स्क्वायर छ त्यसलाई नै मैले A भनेर सपोज गर्दिए अथवा कुनै एउटा नयाँ भेरिएबल के भनेर सपोज गर्दा पनि हुन्छ m भनेर सपोज गर्दा पनि हुन्छ जुनसुकै एउटा नयाँ भेरिएबल हामीले सपोज गर्न सक्छौं मेरो केसमा मैले कति सपोज गरिए मानौ मैले चाहिँ 1 plus R upon 100 को पावर स्क्वायरलाई मैले A भनेर सपोज गर्दिए so
Further it will be a square minus 1 by a minus 1 भनेको के हुन्छ हेरौँ त a square minus 1 by a minus 1 भनेको it will be a plus 1 a minus 1 whole upon a minus 1. This is equals to 2.21. Am I correct here? Is there any is there any error in the division? Just let me know. It's okay, error by one. So these two are cancelled. A minus 1 and a minus 1 are cancelled. What we get here is a plus 1 is equals to 2.21, or a is equals to 2.21 minus 1, or a is equals to 1.1. So we got the value of a. But in fact, the value of a is 1 plus r by 100 square. So 1 plus r by 100 square is equals to 1.1. Then just to remove this square on the other side, it will be 1 plus r by 100 is equals to square root of 1.21. So just divide it. Just do the square root here. It will be 1.1. So it will be 10%, I think. R by 100 is equals to 1.1 minus 1, or R is equals to 0.1 into 100. This is equals to 10%. So the rate is equals to 10%. So rate आइसकेपछि क्वेसन एक्चुअली फेरि पढौँ हामीलाई. क्वेसनले के निकाल्न भनेको छ भने हामीलाई फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द प्रिन्सिपल एन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ 3 इयर्स भनेको छ. सो रेट आयो. रेट आइसकेपछि अब के निकालौँ भने प्रिन्सिपल पनि निकालौँ. So putting r is equals to 10% in equation 1 or equation 2, just find the value of p. Putting r मैले साइडमा गरिदिएँ है त. Putting r is equals to 10 in equation 1. Equation 1 मा लगेर मैले r को भ्यालु राखेँ भने the solution will be like this. P times 1 plus r is 10, so 10 by 100 square minus 1. This is equals to 5460 or 5460. Or further it will be p times 1.1 square minus 1. Just do it with the calculator. This is equals to 5460. Or p times 1.21 minus 1 is equals to 5460. Subtract it, it will be p times 0.21 is equals to 5460, or p is equals to 5460 divided by 0.21. Just divide it. 5460 divided by 0.21. 5460.21. So this is equals to 26,000. So we have got principal is p is equals to 26,000. So principal 26,000 आयो भने अब हामीले के निकाल्न भनेको छ हामीलाई. क्वेशन फेरि पढौँ. Find the difference between the principal and the compound interest for 3 years. So अब CI for 3 years निकाल्ने अनि घटाइदिने. So CI for 3 years निकालौँ. CI for 3 years 3 वर्षको लागि CI कति हुन्छ त. CI for 3 years P is equals to फर्मुला के हुन्छ हामीसँग हेरौँ. CI for 3 years कसरी निकाल्ने. P CI is equals to P bracket 1 plus R upon 100 power मा 3 minus 1. यसपछि क्वेसनमा म हिन्ट मात्र दिएर होला. धेरै क्वेसनहरु एकदम फ्लडिङ भइरहेको छ मेसेन्जरमा. So I'll be taking the questions and I'll be just giving the hints है त. 1 plus हाम्रो R 10 आइहाल्यो. 10 by 100 को क्यूब minus 1 गरौँ. यो भनेको हुन्छ 26,000. 1.1 power 3 minus 1. Okay. 1.1 power 3 minus 1, what will be the value? 1.1 power 3, this is equals to 1.331. 26,000 into 1.331 minus 1. So 1.331 minus 1, this is equals to 0.331. So 26,000 into 0.331. So multiply it. 26,000 into 0.331. 0.331 into 96,000. 26,000. Okay, so it is 8606. 8606. अब difference निकाल्ने. Difference of principal and CI for 3 years. Now, difference of principal and CI for 3 years भनेर घटाइदिनु है त. कसले सोधेको थियो? जेनिसले. Was it the question of Jenis? Mr. Jenis? Jenis बस्ने त क्वेसन थियो कि कसको क्वेसन थियो? Just let me know. सर बुकको एन्सर यसको 3000 थियो. ओके, बुकको एन्सर चाहिँ छोड्देऊ न उसो भए. ल अब कतै क्याल्कुलेसन एरर छ भने भन हैन, नत्र भने कन्सेप्ट चाहिँ मलाई ठीक छ.
सो ट्यान्जेन्टको एङ्गलहरूको सिकाइदिनु न। ट्यान्जेन्टमा दुईटा चिज त छ, ट्यान्जेन्ट दुईटा चिज होइन, एउटा चिज मात्र जाने पुग्यो। रेडियस चाहिँ ट्यान्जेन्ट सर्कलको रेडियस चाहिँ ट्यान्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यति जाने पुगिहाल्यो होइन। सो म एकछिनमा एउटा क्वेसन लिन्छु म यो हाम्रो फिनल्यान्डकै स्टुडेन्टको, एन्ड देन आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल टेक डिनर। म खाना खाइसकेपछि म सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु। म आज अझै 1-1.5 घन्टा जति म लाइभमा बस्नेछु है त। Okay, so I'll be taking a question of so what? Let me see the question. The question is like this. Question the कडा रहेछ। Aliens altogether rupees 10,000 to B and C. ठिकै छ, म question लिइहाल्छु। So what for question? This is the question by so what. Okay. Oh, question त किन यस्तो सानो भयो? Try to copy it here. The question is like this. So it goes like this. A B र C लाई, let me read it in English. A lends altogether rupees 10,000 to B and C for 2 years. A ले B र C लाई 2 वर्षका लागि पैसा दियो। Altogether कति दियो भन्दा 10,000। क्वेशनलाई पहिला डिकोड गरौँ, क्वेशनलाई पहिला बुझौँ। 10,000 रुपैयाँ दुईजनालाई बाँड्यो। We have 10,000 rupees here. A सँग 10,000 रुपैयाँ छ। A सँग भएको 10,000 रुपैयाँ चाहिँ B र C लाई बाँड्यो। कति बाँड्यो थाहा छैन। A lends altogether rupees 10,000 to B and C. मानौ B ले पायो x र C ले पायो 10,000 minus x. क्यूमा रहेर क्वेसन सोध्नु होला प्लिज। मैले 1 by 1 क्वेसनहरु सल्भ गरिरहेको छु। यदि प्रायोरिटीमा अगाडि आउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केही पनि क्राइटेरिया छैन। सो 10,000 मध्ये B ले x रुपीस पायो र C ले चाहिँ 10,000 माइनस x पायो भने A agrees to pay। अब कति पैसा दियो? A lends altogether rupees 10,000 to B and C for 2 years. A agrees to pay simple interest के भने? नेपालीमा पढाउँ त फेरि एकचोटि। A ले B र C दुवैलाई 2 वर्षको लागि निम्ति रु 10,000 जम्मा रकम ऋण दिन्छ। दुईटैलाई गरेर 10,000 रुपैयाँ दियो। अब त्यो पनि त्यही भन्छ। A lends altogether 10,000। B ले 12% भनेपछि इंग्लिश र नेपालीमा फरक छ है त। A agrees to pay हैन, B agrees to pay हो यो। B ले चाहिँ 12% ब्याज दिन्छु भनेछ। B agrees to pay 12% ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। 12% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिन्छु भन्यो SI मा। 12% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिन्छु भन्यो। And C agrees to pay compound interest at rate of 10%. C ले चाहिँ CI दिन्छु भन्यो 9%. Agrees to pay compound interest at the rate of 9% per annum if C pays rupees 596.7 more. अब हेर है त, यसमा के गर भने यसलाई यक्स सपोज गर, यसको प्रिन्सिपललाई। ठीक छ। फर B पहिला अझ म तिमीले अलिकति क्वेसन गर्दियौ मलाई है त। अनि दुईटा मध्ये जुन CI र SI आइसकेपछि CI चाहिँ जुन छ अथवा B क्वेसनले के भनेको छ भने B पेज कहाँ गयो? 9% per annum if C pays rupees 596.7 more. C ले चाहिँ धेरै तिरेछ के? C pays rupees, C ले चाहिँ धेरै तिर्यो भनेपछि CI of C minus SI of B दुईटा घटाउँदा कति आयो? 596.7 रुपैयाँ चाहिँ बढी आयो। भने यसो गरौँ के, यो क्यूमा रहेको बेलामा अरु क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ, साथीहरुको अरु क्वेसन आएको बेलामा आफुलाई आउँछ कि आउँदैन ट्राई गरौँ, आफुलाई चेक गरौँ हैन। आफ्नो मेथड्स अलि गाह्रो मेथड छ भने सजिलो मेथड लाग्यो भने सजिलो मेथड हेरौँ। आफुलाई सजिलो मेथड आउँछ, सरले गरेको मेथड गाह्रो लाग्छ भने ओ सर यसलाई त यसरी गर्न मिल्छ भनेर सरलाई पनि सजेसन दिऊ हैन। सो डिफ्रेन्ट भ्यूज हुन्छ, डिफ्रेन्ट आइडियाज हुन्छ, कसैले कसरी गरेको हुन्छ, कसरी गरेको हुन्छ हैन। त टाइम वेस्ट चाहिँ नगरौँ के, मेरो क्वेसन गर्दैन यो गर्दैन भनेर नभनौँ। मैले सबैको सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै क्वेसन्सहरु लिन खोजिरहेको छु। सो त अल टुगेदर पैसा उले स्पेन्ड कति गरेको छ? 10,000 स्पेन्ड गरेको छ भने लेट मनी लेन्ट टु BB पहिला के छ भने यहाँ हियर मनी लेन्ट अल टुगेदर, मनी लेन्ट अल टुगेदर कति छ हामीसँग भनौँ? अल टुगेदर इज इक्वल्स टु रुपीस 10,000। 10,000 अल टुगेदर लेन्ड गरेको छ। 10,000 अल टुगेदर लेन्ड मध्ये गरेको मध्ये B लाई लेन्ड गरेकोलाई मानौ लेट यक्स, लेट मनी लेन्ट टु B, मनी लेन्ट टु B रुपीज यक्स, and
टु सिबी सीको लागि कति हुन्छ भने त 10,000 माइनस दुईटा बराबर 10,000 दिएको होइन कि अल टुगेदर 10,000 दिएको भनेको छ नि त बुझिरहेछ सो वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड देखिरहेको छ कि छैन यदि कसैले चाहिँ त्यो कमेन्टमै पनि ओहो मेरो भिडियो सेकियो सरले त्यो भिडियो सेकिएछ नि त कता राखौँ त मलाई ल e-SEWA तलपट्टि गरिदिनु e-SEWA एकछिन हटाइदिउँ क्या है अलिक बढी डिस्टर्ब भयो जस्तो छ ओके सो 10,000 माइनस एक्स लियो सो वाटले बुझिरहेको छ कि छैन मैले जुन डिकोड गरेको क्वेसनलाई बुझेको बुझेनौ अब एकपल्ट फर बी गर जुन केस 1 हो केस 1 भनेर लेखे पनि हुन्छ मैले यहाँ चाहिँ फर बी र फर सी लेखेँ एउटा केसमा तिम्रो के भइरहेछ भने केस 1 मा बी को लागि र केस 2 मा ए को लागि भनेर लेख्नु भयो सरी सी को लागि फर केस 2 भनेर केस 2 यो चाहिँ कसको लागि सी को लागि फर सी को लागि ठीक छ सो यसमा चाहिँ तिम्रो सी को लागि कति वर्षको लागि दिएको भने त बी को लागि कति टाइमको लागि दिएको बी एग्रीज टु पे सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट 12% पर एनम दुईटैको लागि 2 वर्षको लागि रहेछ भने यसमा पनि टाइम त कति वर्ष भयो टाइम त 2 वर्ष नै भयो टाइम टी बराबर 2 वर्ष र यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ र त रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ आर इज इक्वल्स टु बीले तिर्छु भनेको छ 12% पर एनम र सीले तिर्छु भनेको छ 2 वर्ष पछाडि सीलाई पनि 2 वर्षकै लागि दिएको हो र यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ र त रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु यसको छ यसको छ 9% पर एनम एक वर्षमा 9% ब्याज दिन्छु भन्छ यसले 12% ब्याज दिन्छु त्यो पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि है त सो यसमा एसआई निकाल यसको एसआई निकाल यसको एसआई भनेको फर्मुला हुन्छ पिटिआर बाइ 100 मैले किन एसआई भनेको छु भनेको मैले अघि डिकोड गर्ने बेलामा भनिसकेँ 12% दिएको छ सो पी भनेको यक्स भयो यसको लागि अनि अझ यसलाई यक्स गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो सीलाई यक्स गर्दा सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो मैले अब यसलाई यक्स गरिहालेँ भइहाल्यो किनभने यो 10,000 माइनस एक्स गर्दाखेरि चाहिँ यो पीले यसमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा सिम्प्लिफिकेसन त्यस्तो गाह्रो हुन्न नि त होइन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा गाह्रो हुन्छ सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवालालाई चाहिँ तिमीले यक्स सिम्पल इन्ट्रेस्टवालालाई चाहिँ 10,000 माइनस यक्स गर्दा चाहिँ अझ बेटर चाहिँ हुन्थ्यो सल्भ गर्न सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो होला ठिक छ सो अब यसमा हेरौँ फर्दर यो एक्स इन्टु टी भनेको हामीसँग कति छ 2 वर्ष छ र आर भनेको हामीसँग 12 छ डिभाइड बाई 100 सो दिस इज इक्वल्स टु 0.24 यक्स एसआई छ अब एसआई छ भने अब हामीले के गरौँ भने फर्दर यसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भने सिआई पनि निकाल्नु छ सिआई इज इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावरमा टी माइनस 1 so this is equals to p the value of p is 10,000 minus x and 1 plus r is the value of r is 9% so 9 by 100 power मा t भनेको कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि -1 so it is equals to 10,000 कतै क्याल्कुलेसन एरर भयो भने मलाई स्ट्यान्डले जानकारी गराइहाल्नु होला यो भनेको 1 plus 9 by 100 यो भनेको 1.09 को स्क्वायर 1 plus 9 by 100 यसको स्क्वायर गर्यो भने इट इज 1.1881 1.1881 minus 1 just do it yourself है त क्याल्कुलेसन आफै गर्दै गर्नु होला 10,000 minus x into 0.1881 so if you multiply this 10,000 and 10,000 and 0.1881 it is 1881 minus 0.1881 x ठीक छ सो अब क्रस क्वेसन अनुसार अकॉर्डिङ टु क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने दुईटाको इन्ट्रेस्ट मध्ये सी ले चाहिँ धेरै तिर्यो भनेको छ भने सी को इन्ट्रेस्टबाट ए को बी को इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु त्यो भनेको दुईटाको डिफरेन्स आउँछ मोर तिर्यो भनेपछि सी को माइनस बी को गर्दा त जुन मोर छ त्यो आउनु पर्यो सो अकॉर्डिङ टु क्वेसन लेख्नु होला CI of C is equals to CI of C minus SI of B is equals to 596.7 ठुलो माइनस सानो गरिदिनु क्वेसनले भने अनुसार C को मोर छ भनेको छ सो यो भनेको
1881 minus 0.1881x minus 0.24x is equals to 596.7. So it is 1881 minus 0.1881 minus 0.24. So it is minus 0.1881 minus 0.24. This is equals to 0.4281. 0.4281 x is equals to 596.7. कति क्याल्कुलेसन एरर भयो भने प्लिज मलाई इन्स्ट्यान्टली रिप्लाई गर्नु होला. 596.7 this is equals to 0.4281 x. So यो घटाउँदा कति हुन्छ 1881 minus 596.7. So this is equals to 1284.3. 1284.3 is equals to 0.4281 x. Divide गर्नु त्यसलाई के हुन्छ 1284.3 divided by 0.4281 is equals to x. 1284.3 divided by 0.4281. So this is equals to 3000. So x is equals to rupees 3000 आयो. x भनेको हामीले कसलाई दिएको पैसा सपोज गरेको थियो हामीले b लाई दिएको पैसा सपोज गरेको थियो. क्वेशन हामीले फर्दर के भनेको छ फेरि क्वेशन पढौं. हाउ मच डज ही लेन्ड टु इच भनेपछि b लाई 3000 दियो भने obviously c लाई कति दियो. Therefore the money lent to a. क्वेशन त चेक के छैन स्क्रिनमा चेक के गरिनु छ. So therefore money lent to a. Therefore money lent to a is equals to 3000. Sorry, money lent to b is equals to 3000. Therefore money lent to b is equals to rupees 3000 and money lent to c is equals to 3000 10000 minus 3000. Therefore money lent to c is equals to rupees 10000 minus rupees 3000. So this is equals to rupees 7000. Okay, so I hope you understand it. So what do you understand this question's solution or not? So what ले बुझेको बुझेन म धेरै विद्यार्थीहरुको सल्युसन गर्ने छु. म एकैछिनपछि म अब खाना खाने ब्रेक लिन्छु है त त्यही भन्नु पर्दा. So I'm going to take a break for almost half an hour and then I'll be back. म त्यसपछि 1 घण्टा जति लाइभ बस्ने छु. हाफ एन आवर पनि नभनौं म 15 to 20 मिनेट्स जतिमा I'll be back. Okay, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ म राख्दिन्छु. ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुन्दै गर्नु होला. मेरो आवाज सुन्दा बित्तिकै युट्युबमा लाइभमा आउन नबिर्सनु होला. So what are you there or not? Do you understand or not? बुझ्यो कि बुझेन just let me know. So what ले बुझ्यो भने म एकैछिन ब्रेक लिन्छु. त्यसपछि म फेरि आउँछु 15-20 मिनेट पछि. Can you respond me on YouTube? YouTube मा रेस्पोन्ड गर्न सकिन्छ. So what?
ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments
Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. But I keep on falling. We're all searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. But I keep on falling. I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing,
promise you didn't hear. Now stop texting every second, I just wanna disappear. Like a fly up in my ear, you don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks, just leave me alone for once. Just leave me alone, I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. 'Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my you love that I've been craving. Let me in now, don't be shy. We can be a summer story where dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my head. What you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my I used to sleep with open eyes. I used to brave just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me the light, bring me the light, bring me the light, bring me the
Okay, I'm back after that break. I have a lot of questions here. How many of you are here watching me? कसले हेरिरहेको छ मेरो लाइभ सेसन? कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, क्वेशनहरु पठाउँदै गर्नु होला। लाइभमा म क्वेशन्सहरु one by one डिस्कस गर्ने छु। यदि कसैले चाहिँ मैले डिस्कस गरिरहेको क्वेशन्सहरु आउँछ भने त्यो क्वेशन्सहरुलाई obviously प्र्याक्टिस गर्ने, एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने, सरले गरेको मेथड कस्तो छ हेर्ने, मैले गरेको मेथड कस्तो छ हेर्ने, हैन? र के डिफरेन्ट छ भने त्यसबाट आइडिया लिन ट्राई गर्ने। Okay, I have got a question of Mr. Kshitiz Gurung here. Okay, कोले वाच लाइभ हेरिरहेको छ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। मैले क्वेशन क्षितिज गुरुङको एउटा क्वेशन देखेको छु। क्वेशन नम्बर 9C भनेर क्षितिजले पठाएका छन्। Okay, cos 3 theta equals to sin 2 theta. My question, let me try to copy in the live session in the screen. Kshitiz, are you there? Are you watching my live session? Can you respond me on my YouTube live comment section? Kshitiz, हेरिरहेछ मेरो लाइभलाई? So, let me discuss the question. Okay. Yes भने होला हैन? ल ठिकै छ। Okay, let me discuss the question of Mr. Kshitiz. Let me try to copy the question here in the screen. And it goes like this. Okay, it is rotated here, rotate भइरहेछ। वाह, क्वेशन कति नम्बरको भनेको थियो? 9 को C हैन त? ल, the question is like this. Solve cos 3 theta is equals to sin 2 theta and the limit is between 0 degree to 90 degree. 0 degree to 90 degree. The final answer theta को चाहिँ 0 degree देखि 90 degree को बीचमा आउनु पर्यो। So question के छ? Let me copy it here. Solution. Question के छ हेरौँ त? Cos 3 theta is equals to sin 2 theta छ। Cos 3 theta is equals to sin 2 theta. So दुईटा यो रेशियोहरु चाहिँ यदि कम्प्लिमेन्ट्री रेशियोहरु दिएर तिमीलाई थीटाको भ्यालु निकाल्न भनेको छ भने हेर त यहाँ cos छ यो साइडमा sin छ। So it can be written as cos 3 theta is equals to cos 90 degree minus 2 theta. दुईटैको रेशियो हो बनाउने के मैले के भन्ने गरेको छु भने दुईटाको अनुहार त मिलेन। एउटामा cos छ एउटामा sin छ। सो अनुहार मिलाउने हेर त यहाँ cos र sin को अनुहार त मिलेन नि त हैन। सो दुईटाको अनुहार मिलाउनका लागि हामीले दुईटालाई कम्प्लिमेन्ट्री रेशियोको हेल्प लिएर एकअर्कालाई चेन्ज गर्ने। ठीक छ, मैले भनेको बुझिरहेछौ? सो चेन्ज गरिसकेपछि इट विल बी लाइक दिस cos 3 theta is equals to cos 90 degree minus 2 theta. Cos 90 degree minus 2 theta. अर्को भनेको तिम्रो cos कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो cos 270 degree plus 2 theta पनि तिमीले गर्न सक्छौ है। त यो 270 degree plus 2 theta गर्यौ भने त यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त पुग्छ 90 180 270 भनेपछि 270 plus theta यहाँ फोर्थ क्वाड्रेन्ट त पुग्छ। त तिम्रो फाइनल जुन थीटाको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ 90 भन्दा ठुलो आउँछ। सो मैले चाहिँ 90 minus 2 theta मात्र लिनका लागि सजेस्ट गरे है त। कि त तिमीले sin 2 theta को सट्टामा cos 90 minus 2 theta मात्र नि गर्न सक्छौ अथवा तिमीले cos 2 theta 3 theta लाई चेन्ज गरेर you can write it here as sin 90 degree minus 3 theta. This is equals to sin 2 theta. यसरी पनि गर्न सक्छौ है त। बुझ्यौ बुझ्नु? दुईटा रेशियो मध्ये एउटालाई चेन्ज गर्देऊ। दुईटा रेशियोलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रेशियोको रिलेसन युज गरेर फर्मुला चेन्ज गर्ने। ठीक छ? सो दुईटैतिर अब रेशियो एउटै भयो। रेशियो एउटै भइसकेपछि therefore we can write here 90 degree minus 3 theta is equals to 2 theta. 90 degree is equals to 3 theta plus 2 theta or 90 degree is equals to 5 theta. 90 degree upon 5 is equals to theta or 18 degree is equals to theta. Therefore theta is equals to degree आएर त 18 degree आयो।
बुझेको हो Siddhish, do you understand this or not? बुझ्यो कि बुझेन ल भन त मलाई Are you there in the live session? सायद मेरो लाइभ चाहिँ अलिकति डिले भएको छ म एकछिनमा रिसर्च गर्नेछु अनुज घिमिरेको क्वेसन छ सर 13 नम्बर भनेर क्वेसन छ लेट मी ट्राई टु कपी द क्वेसन हियर Anuj Khimire. Let me copy the question of Anuj. I have got the question of Sansri Shrestha also. So CDC निकालेको मोडल सेटबाट कतिको क्वेसन आउँछ क्वेसन कति आउँछ भन्दा पनि क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ हेर्ने कति नम्बरमा क्वेसनमा कस्तो क्वेसन सोध्छ त्यो क्वेसनको प्याटर्न हेरेर त्यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने है यो के जिएम भन्ने यो फक्त जिएम कस्तो नाम हो यो यसबाट चाहिँ यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारल प्रुभ गर्ने प्यारल भयो भने चाहिँ यमको भ्यालु निकाल्ने भयो क्वेसन छ यो यमको भ्यालु निकाल्ने क्वेसन चाहिँ क्लास 9 को हो है जिएमजी यो क्वेसन क्लास 9 को हो तपाईले क्लास 9 को क्वेसन सोध्नु भएको हो भने त्यही अनुसार गरौँला हैन तपाईले 10 को विद्यार्थी हो र तपाईले चाहिँ यदि यो क्वेसन सोध्नु भएको छ भने तपाईको क्वेसन चाहिँ सान्दर्भिक भएन है सो लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेसन अफ कसको पो थियो Let me copy it here first. Question कसको थियो let me try to see the name here. This is the question of Mr. Anuj Khimire. Anuj, are you there? Anuj Khimire, are you there or not? ल अनुज जी को म क्वेशन डिस्कस गर्दैछु आई थिंक he is not there in the live. ओके क्वेशन नम्बर कति भनेको थियो लेट मी सी धेरै क्वेशन डिस्कसमा क्वेशन नम्बर 13 ओके क्वेशन नम्बर 13 let's discuss this question number 13 where the question is like this let me read out this question if the sum and radius of cylinder if the sum of radius and height of cylinder को radius र height को sum चाहिँ 21 cm छ र त्यसको कर्ब्ड सर्फेस एरिया सिलिन्डरको कर्ब्ड सर्फेस एरिया चाहिँ 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ सीएसए चाहिँ 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ र फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर भनेको छ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर ओके क्वेशन बुझिन्छ ल हाम्रो अनुजी हुनुहुन्न भने लाइभमा हुनुहुन्न भने म अरु विद्यार्थीको लागि सल्भ गरिदिन्छु यो क्वेशन ताकि यो क्वेशनले चाहिँ अरूलाई पनि हेल्प गरोस् मेन्सुरेसन क्वेशन इजी क्वेशन्सहरु हुन्छ सबैले चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला जस्तो क्वेशन पनि आए पनि क्वेशन गर्न सक्ने गरी तयारी गर्नु मलाई लाग्छ 16 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ मेन्सुरेसनबाट आई एम नट रङ 16 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ मेन्सुरेसनबाट है त Anuj, are you there in the live? I don't think so. So let's discuss this question. Though he is not there in the live, let's discuss this question here. And it goes like this. But यसमा के दिएको छ भने given लेखेर आउँ त solution given हामीलाई के दिएको छ यसमा given छ sum of radius and height भनेपछि r plus h is equals to 21 centimeter. The sum of radius and height of cylinder is 21 centimeter and the CSA is equals to 616 centimeter square. CSA को फर्मुला के हो त 2 pi RH. 2 pi RH is equals to 616. ठीक छ? अनि find the TSA भनेको छ. So 2 pi RH भनेको त के हो भने 2 into pi भनेको 22/7 into RH is equals to 616. And the so RH is equals to 616 into 7 divided by 2 into 22. So R into H is equals to 616 into 7 divided by 616. Just a minute. 616 into 7 divided by 44. The answer you have 98. This is equals to 98. So your R plus H is equals to 21 छ मैले यहाँबाट or R is equals to 21 minus H लेख्न मिल्ने कि मिल्दैन एउटा भेरिएबललाई मैले एक्लै पार्दिए सो
So r को भ्यालु 21 माइनस यसलाई इक्वेसन 1 बाट अब हामीले इक्वेसन 2 मा रिप्लेस गरौँ पुटिङ r is equals to 21 minus h in equation number 2 इक्वेसन 2 मा राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ त इक्वेसन नम्बर 2 मा राख्यो भने it will be r को सट्टामा राखौं 21 minus h so 21 minus h into h is equals to 98 or 21 h minus h square is equals to 98 so रेशियोलाई रिअरेन्ज गरौँ फेरि हामीले सुरुमा स्क्वायर भएको त्यसपछि स्क्वायर नभएको 0 is equals to h square minus 21h plus 98 or h square minus 21h plus 98 is equals to 0 अब यो के हुन्छ हेरौँ त फ्याक्टराइज गरौँ यदि क्याल्कुलेटरबाट फ्याक्टराइज गर्न आउँदैन भने म फेरि भन्छु मोड प्रेस गर्ने 5 प्रेस गर्ने र 3 प्रेस गर्ने यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर जसले धेरै चाहिँ यही क्याल्कुलेटर चल्छ minus 21 1 minus 21 र 98 छ भने र 14 हुन्छ एउटा 17 हुन्छ 14 plus 17 हुन्छ बीचमा सरी 14 plus 7 minus 14 plus 7 h plus 98 is equals to 0 गर्नु यसलाई सल्भ गर्नु त्यसपछि हाइट आइहाल्यो हाइट आइसकेपछि यहाँबाट फाइन्ड h है त नेगेटिभ आउनेलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नु मेबी एउटा नेगेटिभ पनि आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई अथवा नेगेटिभ आएन भने पनि ठीक छ एउटा रेडियस हुन्छ एउटा हाइट हुन्छ है त दुईटा भेल्यु आइसक्यो रेडियस पनि आयो हाइट पनि आइसकेपछि dsa is equals to 2 pi r r plus h 2 pi r r plus h use this formula and get the dsa of the cylinder as asked in it. So let me move to the next question. अनुज हेर्नु सर मैले क्वेशन पठाएको छु अनुजको क्वेशनले अघि नै सुरुमै डिस्कस गरेको थिएँ नि दिपेश राजवंशी अनुजको क्वेशन मैले सुरुमै डिस्कस गरिदिएको छु है त मेबी लाइभ सेसनमा सुरुमै मैले अनुजको क्वेशन डिस्कस गरेको छु आजको त्यो भ्याट एमाउन्ट वाला हैन त डिस्काउन्ट र भ्याट वाला म तिमीलाई चाहिँ त्यो मिल्थ्यो भने मैले त्यो ट्याक्कै टाइम स्ट्याम्प भएकै सेसनको सुरुतिर छ यु क्यान सी दैट है त अनुज I hope you understand it. र आजको कम्पाउन्ड छ त्यो 33 र 35 को चाहिँ मिलेन सबै गरेको रसिकले वाउ 33 र 35 त्यो क्वेशन पठाउ त म नभए तिमीले त भोलि क्लासमा सोध्नु भयो है म अरु पनि गर्दिन्छौ भोलि तिमीसँग भेटेर सबै भइहाल्यो ओके अरु क्वेशन्सहरु केही छ भने डिस्कस गरौँ अदरवाइज आई एम गोइङ टु इन द लाइभ सेसन I have my some other personal works also. Okay, personal कामहरु पनि छ कसैको क्वेशन्सहरु छ भने पठाउँदै गर otherwise I am going to end the live session here. अनुज क्वेशन मैले सल्भ गरिसकेको छु है त ल कसैको के क्वेशनहरु छ भने पठाऊ otherwise I am going to end the live session right now. समीर थापाको क्वेशन के छ म्यानेजर जी if you are listening me please send this question to me. Okay, I have got a question. A solid wooden cone of diameter. So let me copy the question here in the screen. So I think this will be the last question for today's session. आजको सेसनको लागि यो लास्ट क्वेशन हुनेछ त्यसपछि म आफ्नो के पर्सनल कामहरुमा बिजी हुनु पर्ने छ सो आइ एम एक्सट्रिमली सरी म सक्दो प्रयास चाहिँ गर्नेछु सबै विद्यार्थीहरुको प्रश्नहरु समाधान गर्नका लागि हामी अब प्लान के छ भने अप्सनल म्याथ्सको स्पेशली एसीई सम्म कम्तिमा ट्रिगोनोमेट्रीको कम्प्लिट भिडियो एटलिस्ट एसी क्वेशन्सहरु र गभर्नमेन्ट टेक्स्टबुकमा भएका क्वेशन्सहरुलाई मैले डिस्कस गरिदिएर कम्प्लिट भिडियो बनाइदिन पाए भने धेरै विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ त्यसले हेल्प गर्ने थियो सो आई एम ट्राइङ माई बेस्ट to produce those videos and also I may not be live whenever I am recording the videos त्यतिबेला चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुनेछु अथवा मेरो आफ्नै के पर्सनल कामहरु हुनेछ
अथवा केही विद्यार्थीहरूलाई के समस्या भएर केही क्वेसनहरू आएन भने आफ्नो साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, स्कुलको सरहरूलाई सोध्नुहोस् र केही गरे पनि विकल्प रहेन भने चाहिँ मसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ फर्स्ट रिजल्टको रूपमा नराख्नु होला, मलाई चाहिँ लास्ट रिजल्टको रूपमा राख्नु होला। केही विकल्पहरू भएनन् भने चाहिँ मात्र सोध्नु होला, किनभने म कुनै बेला लाइभ आउन सक्छु, कुनै बेला लाइभ नआउन सक्छु हैन। सो प्लिज डोन्ट ओन्ली डिपेन्ड अन द लाइभ सेसन्स अर अन द युट्युब भिडियोज। आफ्नो स्कुलको सरहरूलाई, आफ्नो स्कुलको साथीहरूलाई सकेसम्म धेरै प्रश्नहरू सोध्नु होला, त्यहाँबाट धेरै आइडियाहरू लिन प्रयास चाहिँ गर्नु होला। त्यो भएन भने अझै केही बाध्यताहरू छ, केही समस्याहरू छ भने चाहिँ म छँदैछु लाइभमा डिस्कस गर्नका लागि। So let me discuss this question of Mr. Samir Thapa. Is it of Samir Thapa? Samir, are you there? Okay, Samir हेरेर होला। यो क्वेसन चाहिँ म आजलाई लास्ट गर्छु है त। I'm extremely sorry. जसको क्वेसन मैले आज डिस्कस गर्न भ्याइनँ है त। So the question goes like this. A solid wooden cone of diameter 14 centimeter and vertical height 24 centimeter is vertically cut into two equal halves. One half is to be covered by colorful paper. राम्रो क्वेसन छ यो, सबैले हेर्नु होला। One half is to be covered by colorful paper at the rate of ₹7 per square centimeter. Find the total cost of the paper required. यसलाई एकचोटि नेपालीमा नि पढौँ, अझ क्लियर गरौँ यसलाई। यसमा के भन्छ भने एकचोटि लेट मी रिड इट अगेन इन नेपाली अल्सो। व्यास 14 सेन्टिमिटर, त्यो भनेको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर भनेको, र ठाडो उचाइ 24 सेन्टिमिटर भनेको, भर्टिकल हाइट चाहिँ 24 सेन्टिमिटर भनेको। एउटा काठको सोलीलाई भनेको एउटा वुडन कोनलाई बराबर दुई भाग हुने गरी बीचबाट ठाडो गरी चिरिएको छ। So let me try to draw a cone here. Let me see whether I'll be able to draw the cone or not. So okay, काम चलाउ ड्रा गरौँ त हैन। एउटा कोन ड्रा गरौँ। मानौ एउटा कोन यो खालको छ। मानौ this is a cone. We suppose this is a cone. ठीक छ? मानौ this is a okay, this is a cone. यो कोन छ भने यो कोनलाई भर्टिकल, कोनको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ, कोनको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ। दिस इज 14 सेन्टिमिटर, कोनको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ। यसको भर्टिकल हाइट चाहिँ 24 सेन्टिमिटर छ। इट्स भर्टिकल हाइट इज 24 सेन्टिमिटर। इट्स भर्टिकल हाइट इज 24 सेन्टिमिटर। यो भर्टिकल हाइट कति छ? 24 सेन्टिमिटर छ। 24 सेन्टिमिटर। रेडियस 14 सेन्टिमिटर छ र भर्टिकल हाइट चाहिँ 24 सेन्टिमिटर छ भने अब यसलाई चाहिँ भर्टिकल्ली कट इन्टु टु इक्वल हाफ्स। यसलाई चाहिँ भर्टिकल्ली काटेर दुईटा इक्वल हाफमा बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने लेट्स सी। यसलाई भर्टिकल्ली टु इक्वल हाफ्समा काट्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा कोन छ भने यो कोनलाई चाहिँ बिचबाट चाहिँ काट्ने। बिचबाट कसरी काट्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो बिचबाट यसरी एउटा मानौ एउटा चक्कुले यसलाई चाहिँ यो बिचबाट यसरी काट्यो भर्टिकल्ली दुईटा इक्वल हाफमा। ठीक छ? यसरी काट्यो भने एउटा पिस चाहिँ यस्तो खालको होला, कोनलाई भने चाहिँ भर्टिकल कोनलाई एउटा पिस चाहिँ यस्तो खालको भयो, साइडमा रेक्टेंगल जस्तो देख्ने भयो र अर्को साइडमा चाहिँ यस्तो खालको होला हैन त। ठीक छ? सो दुई पिसमा भयो के भर्टिकल यसरी काटियो भने एउटा त्यस्तो केही खालको 3 डाइमेन्सनल कोन यसमा ल्याउन ट्राई गर्छु तर सकिरहेको छैन। I will try to show you the 3D model. Just a minute. कोनलाई चाहिँ भर्टिकली दुईटा इक्वल हाफमा काटियो भने जस्ट अ मिनट म एउटा इमेज नै एउटा ल्याउन ट्राई गरिरहेको छु जसले गर्दा यसलाई अझ बुझ्न सजिलो होस्। समीर जी आर यु वाचिङ द भिडियो अर नट? हेरिरहेको छ कि छैन जस्ट लेट मी नो। यस्तो काटेको है त यो। जुन यो फिगरलाई यहाँनिर
काटेर देखाएको छु यो खालको फिगर हेरौँ त कुनलाई भर्टिकली दुईटा हाफमा काट्ने बुझिन्छ यति भनेको दुईटा हाफमा काटिसकेपछि यति बुझ्यो भने काटेको बुझ्यो भने 1/2 इज टु बी कभर्ड बाइ द कलरफुल पेपर एउटा हाफलाई चाहिँ कलरफुल पेपरले यसलाई के गर्नु पर्यो छोप्नु पर्यो कलरफुल पेपरले अब यता पनि छोप्नु पर्यो हैन यता पनि छोप्नु पर्यो 1/2 is to be covered by the colorful paper at the rate of ₹7 per square centimeter 7 1 centimeter square चाहिँ 7 रुपैयाँ लाग्छ भने find the total cost of the paper required भने total cost निकाल्दा एरिया इन्टु रेट गरे भइहाल्यो यसको कभर गर्नुपर्ने पार्ट भनेको एउटा यो भयो पेपरले छोप्ने भनेको एउटा आधा भागलाई प्रति वर्ग सेन्टिमिटर रुपैयाँ यो के छ एउटा काठको सल्लाई बराबर दुई भाग हुने गरी काटियो र बीचबाट ठाडो चिरिएको छ एउटा आधा भागलाई प्रति वर्ग सेन्टिमिटर यति भइहाल्यो ठीक छ सो यसमा के दिएको छ भने हामीलाई डायमिटर दिएको छ गिवन चित्र बुझेको समीर थापाजी समीर डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट फिगर बुझेको बुझेन या r प्लस यसमा दुईटै पोजिटिभ वाला आउँछ एउटालाई चाहिँ r को भ्यालु राखेर s को भ्यालु निकाल अनि s को भ्यालु राखेर r को भ्यालु निकाल सो दुईटा मध्ये एउटालाई रेडियस हुन्छ एउटा चाहिँ हाइट हुन्छ के इनफ्याक्ट है त सो यसमा गिवन के छ भने यसमा रेडियस कति भयो 7 सेन्टिमिटर भयो रेडियस r इज इक्वल्स टु d बाइ 2 डाइरेक्ट लेख्नु है मैले यस जस्ट हिन्ट दिने वेमा लेख्छु है त सिस्टम म यसको एन्सर निकालिदिन्छु रेडियस d बाइ 2 भयो d भनेको 14 बाइ 2 दिस इज इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर अब क्वेसनले यहाँ क्लियरली भनेको छैन कता चाहिँ कलरफुल पेपर लाउने भनेर म चाहिँ एजम्पसन गर्छु कि यसको यो कर्भड भाग र यतापट्टिको भागमा चाहिँ कलर लगाएको भनेर है त सीएसएमा सो यसमा हामीलाई के दिएको छ भने यस पछाडि अर्को दिएको छ यसको भर्टिकल हाइट दिएको छ भर्टिकल हाइट कति दिएको छ हामीलाई 14 सेन्टिमिटर दिएको छ कि 24 सेन्टिमिटर 24 सेन्टिमिटर भर्टिकल हाइट दिएको छ ठीक छ यो 24 सेन्टिमिटर भर्टिकल हाइट दियो भने यो कोणमा अब हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकालौं स्ल्यान्ट हाइट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने त कोणमा कोणको यो स्ल्यान्ट हाइट छ यो भर्टिकल हाइट छ हैन यहाँ त 90 डिग्री हुन्छ सो स्ल्यान्ट हाइट भनेको यो यल हुन्छ यहाँनिर भर्टिकल हाइट हुन्छ यहाँनिर रेडियस हुन्छ सो बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकालौं बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने इट विल बी L square equals to h square plus r square. L square equals to h square plus r square. The value of L, do you know the value of L? The value of L is, we don't know here, let's try to find it. L square equals to, the value of H is 24 square. 24 square plus the value of R is 7 square. Or L square is equals to 24 square. Do you know the value of 24 square? 24 square भनेको दिन्छ 24 को square. This is equals to 576. 576 plus 49. So our L square is equals to 576 plus 49. 576 plus 49. This is equals to 624. 25. L is equals to square root of 625. This is equals to 25 centimeter. So what we have got here is, we have got the value of L, or the value of slant height is L is equals to 25 centimeter. So 25 centimeter L आयो, slant height आयो. हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, the cost of the 1/2 is to be covered by colorful paper. 1/2 एउटा आधा भागलाई प्रति वर्ग सेन्टिमिटर आधा भागलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने छ। यसको आधा भाग भनेको मानौ यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भागलाई चाहिँ यसरी बुझाउँ न एउटा ग्राउन्डमा चाहिँ तिमीले एउटा कोणलाई सजाएर राखिराछौ, कोण एउटा कोनिकल सेपलाई सजाएर राखिराथ्यौ, ठीक छ। यो भाग र यो भागमा तिमीले कलर गर्नु पर्यो के, कर्भड भाग र जुन यो फ्ल्याट भाग छ पछि काटेर बनिसकेपछिको त्यसलाई चाहिँ तिमीले कभर गर्नु पर्यो भने यसको तिमीले के निकाल्नु पर्यो, पहिला कर्भड भागको एरिया अफ कर्भड सर्फेस अफ 1/2 अथवा CSA अफ 1/2 भन्नुभयो। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, एरिया अफ कर्भड सर्फेसलाई चाहिँ CSA अफ द 1/2 एउटा भागको CSA भनेको चाहिँ टोटल भागको CSA भनेको पाई RL, आधी भागको भनेको
pi RL by 2. Pi RL by 2. The value of pi is 22 by 7. The value of R, it is 7. The value of L is 25 divided by 2. 7 and 7, right? 11 into 25. This is equals to 11 into 25. 11 into 25. This is equals to 275 centimeter square. यो भयो फ्ल्याट सर्फेसको मात्रै, सरी कर्भड सर्फेसको मात्रै है। कर्भड सर्फेसको मात्रै हाम्रो यति आयो है। अब यति आयो भने यसमा हामीले के गर्ने भने अब फेरि यो त अहिले हामीले निकाल्यो भनेको त फ्ल्याट के अरे कर्भड सर्फेसको अब फ्ल्याट सर्फेसको जुन काटेर जुन फ्ल्याट सर्फेस बनिरहेको छ नि यतापट्टि हेर त, यो फ्ल्याट भएको भागको एरिया चाहिँ कति हुन्छ होला? फ्ल्याट भएको भाग भनेर एउटा ट्रायंगल बनिरहेको छ हेर त। फ्ल्याट भएको भागको ट्रायंगलै म यसरी देखाउँछु है त। एक नम्बरमा हामीले के गर्यो? कर्भड सर्फेसको हामीले एरिया निकाल्यौं। यसको चाहिँ फ्ल्याट सर्फेस, कर्भड सर्फेसको त्यो भयो र फ्ल्याट सर्फेस चाहिँ अझ मैले अझ राम्रोसँग देखाउन प्रयास गरौँ। जस्ट अ मिनेट। कोनको यो भागको मैले चाहिँ काटिएको भागलाई यतापट्टि देखाएको। सो यो बिचमा के हुन्छ? कोनको यो काटिएको भागको यतापट्टि हेरौँ त। यदि कसैले बुझेको छैन भने फेरि भनिदिन्छु। कोण यो भयो भने आधी काटिएको कोणको यो भाग लिएको है मैले, यो भागलाई यहाँ देखाएको, यो पार्टलाई। यो भयो भने यो त डायमिटरको आधा भयो, पुरै त डायमिटर भइहाल्यो। पुरै कति हुन्छ? डायमिटर हुन्छ। र यसको यो भनेको चाहिँ भर्टिकल हाइट हुन्छ। दिस इज भर्टिकल हाइट। सो 1/2 इन्टु डायमिटर इन्टु हाइट गऱ्यो भने यु विल गेट द एरिया अफ द प्लेन सर्फेस अर द फ्ल्याट सर्फेस, एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस अफ द कोन अफ 1/2। एरिया अफ कर्भड सर्फेस त्यो भयो र एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस, एरिया अफ फ्ल्याट सर्फेस अफ 1/2। अब एउटा हाफ मात्र बनाएको छ। सो यो भनेको कति हुन्छ? 1/2 इन्टु डायमिटर इन्टु हाइट। 1/2 इन्टु डायमिटर भनेको चाहिँ हामीसँग हेरौँ त। डायमिटर भनेको छ 14। सो दिस विल बी 14 इन्टु हाइट कति हुन्छ? हाइट भनेको हुन्छ द भेल्यु अफ हाइट इज 24 सेन्टिमिटर। So it is equals to 7 into 24 centimeter square is equals to 7 times 24. Let me try to find it out. It is 168 centimeter square. ठीक छ? मैले के गरेँ अहिलेसम्म? एउटा फ्ल्याट सर्फेसको निकालेँ, फ्ल्याट सर्फेसको सीएसए निकालेँ, त्यसपछि कर्भ सर्फेसको निकालेँ हैन। र कर्भ सर्फेस र फ्ल्याट सर्फेस निकालिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यसको तलपट्टिको भागमा पनि यो हाफ भाग छ, यो हाफ भागलाई पनि यसको पनि एरिया निकालौं। ठीक छ? है त? एकैछिन। ओके। सो अब यो सबै भागलाई चाहिँ हामीले कलर गर्नुपर्ने छ। मैले के गरेँ? कर्भ सर्फेसको पनि निकालेँ, फ्ल्याट सर्फेसको पनि निकालेँ। अब चाहिँ यो जुन बेस छ, एरिया बेस, आधा बेस छ, त्यो आधा बेसको पनि हामीले के गरौँ? एरिया निकालौँ। सो एरिया अफ बेस अफ 1/2 अफ कोन, कोनको आधा हाफको एरिया बेस भनेको कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर बाई 2। त्यो भनेको 22/7 इन्टु, किनभने बेसमा त नर्मली के हुन्छ? सर्कल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भर्टिकली काटेको छौँ, सो भने आधा भयो है त। सो आधा हुँदा 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको कति छ हामीसँग हुन त? आर भनेको 7 छ। सो अगाडिपट्टि 1/2 भइहाल्यो। मैले आधा किन लेखेको सबैले बुझाएको छ होला। यो सेमी सर्कल भयो। 1/2 इन्टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको 7 स्क्वायर। सो 1/2 इन्टु 22/7 इन्टु 7 इन्टु 7, 7 र 7 8, 11 7 जा 77 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो टोटल देखिने जति सर्फेसहरूलाई हामीले पेन्ट गर्यौं भने अथवा प्लास्टरिङ गर्यौं अथवा पेपरिङ गर्यौं, जेसुकै गर्दा पनि जस्ट अ मिनेट गर्यौं भने यो कति हुन्छ? यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि यसको देखिने जति सबै सर्फेसको एरिया आयो। सीएसए अफ 1/2 अफ द सीएसए अफ 1/2 अफ द कोनको सीएसए आयो। त्यो मिड टर्मबाट दुईटा पोजिटिभ साइनमा आयो सर।
त्यही त दुईटा पोजिटिभ आयो एउटा चाहिँ रेडियस हुन्छ एउटा हाइट हुन्छ के समीरले बुझिरहेको छ है समीर डु यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अर नट बुझिरहेको छ है सो अब के गरौँ भने यो कर्भ सर्फेसको एरियालाई मैले A1 माने कर्भड पार्टको एरियालाई A1 फ्ल्याट सर्फेसको एरियालाई A2 र तिम्रो एरिया बेसलाई A3 मान्यौ भने टोटल सर्फेस एरिया देखिन जति टोटल सर्फेसको एरिया अफ वान हाफ अफ कोनको आधा हाफको टोटल सर्फेस एरिया भनेको A1 प्लस A2 प्लस A3 ल जोड्दा कति हुन्छ यो यसलाई म क्यापिटल A लेख्छु त्यो भनेको A1 plus A2 plus A3. So add these three. This is 275 plus 168. 275 plus 168 plus 77. So this is equals to 275 plus 168. Just a minute. 275 plus 168 plus 77. 520 centimeters square. Just a minute. 520 centimeters square. तर हामीलाई चाहिँ के निकाल्न भनेको छ टोटल कस्ट निकाल्न भनेको छ रेट अफ कस्ट कति छ र रेट अफ कस्ट r इज इक्वल्स टु कति भनेको छ क्वेशन पढौं द भ्यालु अफ r इज इक्वल्स टु 7 भनेको छ रुपीस 7 पर स्क्वायर मिटर r इज इक्वल्स टु रुपीस 7 पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सरी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सो टोटल कस्ट इज इक्वल्स कति हुन्छ भन्दा टोटल कस्ट अफ के सोधेछ हामीलाई टोटल कस्ट के को बनायो पेपरिङ कि कलरफुल पेपर चाहिँ कलरफुल पेपर भनेको पेपरिङ टोटल कस्ट अफ पेपरिङ अथवा टोटल कस्ट अफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टु a इन्टु r गरौँ हामीसँग a को भ्यालु कति आयो त a को भ्यालु आयो 520 इन्टु 7 सो यो भनेको कति भयो रुपीस भयो 520 इन्टु 7 गर्दा कति हुन्छ 520 इन्टु 7 गर्दा आयो 3640 रुपीस 3640 कति छ कि त आन्सर हेर त 3640 so 3640 is therefore the total cost of papering the one half of the cone is rupees 3640 I hope you understand this question sir vector ni गराउनु पर्यो हुन्छ म vector को question चाहिँ म छिटै गराउँछु है त ल आजलाई म यति गरे 10 भन्दा प्लस गइसक्यो so with this I come to the end of the QAD session 10 tomorrow I'll try to cover the topic transformation of trigonometric ratios at least the ACE equations and the government textbook questions र ACE equations हरुलाई म भोलिको सेसनमा डिस्कसन गर्ने छु र भोलि मैले सम्भव भएसम्म कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज को क्वेशन्स हरु पनि डिस्कस गर्ने छु सो थ्यांक यू एभ्रीवन हैव अ ग्रेट टाइम बाइ बाइ टेक केयर कस्तो लागिरा छ QAD सेसन कमेन्ट गर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोजहरु हेरेर कतिको फाइदा भइरहेको छ भरपुर फाइदा उठाउन प्रयास गर्नु होला धेरै भिडियो मात्र हेर्नु पर्छ भन्ने छैन आफ्नै स्कुलको सरहरुसँग आफ्नै स्कुलको साथीहरुसँग युट्युबमा भएका अरु भिडियोहरुबाट जहाँबाट कसरी हुन्छ नलेज पाउने चाहिँ प्रयास गर्नु होला बाइ बाइ टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर एससीई धेरै दिन नै छ अहिलेसम्म त्यही पनि फेरि एकपटक अहिले नै एडभान्समा बेस्ट अफ लक I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality is your reality. No.
that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. Every day, every single night. So for now, let's just take our time. Now that I got you by my side, tell me how you drive it all around. Yeah, we don't know, making love all night. So let's just take our And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and stack on drop that 808, cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light.
Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you're there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you're there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you're there. Oh, there's more to me. Anywhere I try to be alone, I find you're there. I find you there. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver light.